بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ناول ونی کا جو ہے آج دوسری قسط اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں دوسری قسط کو۔ بہت ہی اچھی سٹوری ہے یہ والی بھی۔ کہاں جائے گی آپ بھی نا یوسف، سونے جا رہی ہے سرور کوارٹر، زینب بیگم بولی۔ اتنی ہی حیرت سے یاسر ملک اور یوسف ملک نے زینب بیگم کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ سرور کوارٹر میں جا رہی ہے؟ اب اس گھر کی بہو سرور کوارٹر میں رہے گی؟ کیا دونوں ماں بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یوسف سب اتنے غصے میں ڈرے تھے کہ سب کی نیند اڑ گئی تھی۔ کیا مطلب بہو؟ میں نہیں مانتی یہ میری بہو ہے، یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، ایک خونی کی بہن ہے، سمجھے آپ؟ زینب بیگم بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ زینب ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ اس کا بھائی خونی ہے کہ نہیں، اور تمہارے بیٹے نے ضد میں آ کر اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ اگر دونوں ماں بیٹے بھول گئے ہو تو یاد کرو، ایک شرط پر ہم سب مانے تھے کہ لڑکی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ دونوں ماں بیٹا کان کھول کے سن لے، یہ گھر کے اندر رہے گی، باہر نہیں، سمجھے؟ نہیں، دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ بولے، یہ گھر میں تو کبھی نہیں رہے گی، بلکہ ڈیڈ یہ گھر میں نہیں باہر رہے گی۔ اور ہم جو سب خاموشی سے سن رہا تھا اب بول پڑا تھا، تو ٹھیک ہے، اگر مریم سرور کوارٹر میں رہے گی تو زینب بیگم آپ ہی باہر رہیں گی، جب مریم اندر آئے گی آپ بھی اندر تشریف گھر کے اندر رکھیے گا۔ دونوں ماں بیٹے کے منہ کھول گئے۔ آپ مجھے باہر جانے کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس لڑکی کے لیے؟ یوسف، زینب بیگم تو اب بھی شوق میں تھی اور ارحم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یوسف صاحب نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا، آپ کو باہر جانا ہے؟ نہیں نا، اس لیے مریم گھر کے اندر ہی رہے گی، سمجھ لے دونوں۔ زینب بیگم کا دل کیا ابھی اسی وقت مریم کو آگ لگا دے، لیکن چپ تھی، صبر کا کڑوا گھونٹ جو پینا تھا پڑ رہا تھا۔ مریم بس چپ تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی اپنی اتنی تذلیل پر۔ مریم نے دل میں سوچا تھا وہ مر کیوں نہیں گئی تھی، لیکن ابھی وہ بہت کچھ دیکھنا باقی تھا اور یہ ہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ سکینہ، سکینہ، سکینہ! یوسف صاحب نے ملازمہ کو آواز دیا، جی صاحب کوئی حکم؟ سکینہ، مریم کو کوئی کمرہ دکھا دے اور آج سے مریم وہیں رہے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے دار جی۔ گھر نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں کوئی اور بڑا موجود نہیں اور جو دل میں آئے کرتے پھرے۔ چلو رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ سب۔ عابد جب گھر پہنچا تو حامد جاگ رہا تھا۔ عابد کے اندر آتے ہی حامد عابد کے گلے لگ گیا تھا۔ شکریہ میرے دوست، آج تمہاری وجہ سے میں اپنی بہن کو دیکھ سکا۔ حامد کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ میری بہن نہیں؟ اچھا چل چھوڑ، یہ سب کھانا کھا لے گی، ابھی بھوکا کھانا کھا لیا، ابھی تک بھوکا ہے نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ اس طرح حامد نے ہاتھ آگے کیا تو عابد دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ حامد کے ہاتھ زخمی تھا اور خون جمع ہوا تھا۔ حامد، یہ کیسے ہوا؟ عابد نے جلدی سے حامد کا ہاتھ پکڑا تھا، اور یہ وہ بس گلاس لگ گیا تھا۔ کوئی نہیں، تم فریش ہو؟ میں بھی ابھی پٹی کر لیتا ہوں۔ تو بالکل پاگل ہے حامد، اپنے آپ کو تکلیف دے کر کچھ نہیں ہوگا، بس ہمیں سچ سامنے لانے ہے، اور پھر جب مدد کر رہا ہوں تو کیا تکلیف ہے تجھے؟ بس یار، مریم کو تکلیف میری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، تم سب دیکھ چکے ہو تو اب تیار رہو، سچ جلدی سب کے سامنے ہوگا، اور مریم ارحم کی قید سے آزاد۔ ارشد، اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ مریم کی کوئی خیر خبر نہیں آئی اور نہ ہی حامد کی، میرے تو دونوں بچوں کی نظر لگی ہے۔ آمنہ بیگم رو پڑی تھی لیکن ارشد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آمنہ بیگم نے جواب نہ پا کر ارشد صاحب کو بولا، لیکن جواب نہ دار۔ ارشد، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارشد، آمنہ بیگم نے جب ارشد صاحب کو ہاتھ لگایا تو ارشد صاحب کا ہاتھ نیچے کو لٹک گیا اور آمنہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ سکینہ ملازم نے مریم کو کمرہ دکھایا اور وہ خود چلی گئی۔ مریم جب کمرے میں داخل ہوئی تو یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ڈبل گول بیڈ تھا، بیڈ کے چاروں چادر سفید اور کمفرٹیبل ہلکے جامنی رنگ کا تھا۔ دونوں سپرن سیٹ ڈبل تھے اور ان پر پڑے لیمپ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دائیں طرف LED اور بائیں طرف بڑا سائنہ اور ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ بائیں طرف ایک دروازہ تھا جو کہ ڈریسنگ روم میں اٹیچ باتھ روم تھا، وہ کمرے کی طرف کھلتا تھا۔ مریم وضو کے لیے باتھ روم چلی گئی تھی کیونکہ مریم کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنے بھائی کی بے گناہی ہونے کی اللہ سے روز دعا کرتی تھی۔ مریم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور گری ہوئی تھی۔ دوسری طرف ارحم کب سے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مریم کے لیے آج اس کے باپ نے اس کی ماں کو باہر رہنے کو کہا تھا اور ارحم کو یہ سب برداشت نہیں تھا۔ ارحم نے بلیک ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہنی رکھی تھی اور سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ارحم نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 12:15 کا وقت بتا رہا تھا۔ ارحم اٹھ کر مریم کمرے کی طرف چلا گیا کیونکہ دماغ میں اپنی اور اپنی ماں کی بے عزتی بھول نہیں رہی تھی۔ ارحم نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھولا تو وہ لوک نہیں تھا۔
खुल गया। अरहम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रेंगी। अरहम जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा रोशन था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अरहम दरवाजा लाकर कमरे की दाईं तरफ सोफे पे बैठ गया और मरियम के बाहर आने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद मरियम बाथरूम से बाहर आई तो मरियम ने पीले रंग की शर्ट और सादा ट्राउजर पहना हुआ था जो मरियम की रंगत पर गुड़ रहा था। मरियम की नजरें जब अरहम पड़े तो डर कर बेड से दुपट्टा उठाकर सर पे लिया। आप यहाँ? अरहम सोफे से उठकर मरियम के बराबर खड़ा हो गया, जिससे मरियम डर के 2 कदम पीछे हुई। हाँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? ये मेरा घर है, जब दिल कहेगा मैं चला जाऊंगा। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो आपको यहाँ देखकर मरियम बोल रही थी कि लेकिन अपने आप देखकर डर कर दीवार के साथ लगी। और हमने मरियम के गले को जोर से पकड़ा, जिससे मरियम की सांस बंद हो रही थी। मरियम की रंगत सुर हो गई थी। अरहम को लगा मरियम का सारा खून चेहरे पर आ गया है। मरियम ने अरहम का हाथ हटाना चाहा लेकिन नादर। ओहो, क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा? ऐसे ही मेरे भाई को भी नहीं आ रहा था। तुम्हारी वजह से आज मेरे बाप ने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की। लेकिन मैं तुम्हें काम बताता हूँ। चलो, तुम मेरे भाई के खूनी की बहन हो जो बहुत जल्द मेरे सामने होगा। तुम्हारे सामने मार दूंगा। अरहम ये कहकर कमरे से चला गया। मरियम लंबे लंबे सांस ले रही थी। दिलावर और करीम डेरे पर मौजूद थे और मलिक वजाहत का इंतजार कर रहे थे। मलिक वजाहत की गाड़ी उड़की। मलिक वजाहत अपनी गन लिए कर अपनी आन बान शान के साथ डेरे में दाखिल हुआ। मलिक वजाहत अंदर आए तो तीनों दुश्मन सामने बैठे थे, जिनको दिलावर और करीम ने कुर्सी से बांध रखा था। सब कैसे हुआ? यकीन कैसे कर सकते हैं? तुम सबको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो वजाहत, अब तुम्हारी हमारी दुश्मनी कोई नहीं है, फिर क्यों हमें यहाँ बांध दिया है? हमें छोड़ दो, हमारा अब कोई लेना देना ही तुम्हारे साथ। सब एक साथ बोले। हाँ हाँ, वजाहत मलिक का कह गुंजाओ। तीनों डर के एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि सब जानते थे वजाहत मलिक जब कह लगाता है कोई ना कोई मार दिया जाता है। चंद मिनट की खामोशी के बाद मलिक वजाहत बोले थे, हाँ तो अब खोलो अपने मुंह से सच दो, कौन मेरे पोते का कातिल है? नहीं, तुम्हें सब जानते हो। मलिक वजाहत को तुम्हारी सांसें बंद करने में वक्त नहीं लगेगा। मलिक वजाहत अपनी गन सामने मेज पर रखी तो तीनों की सच माने में पसीने छूट गए। वजाहत सच कहते हैं, हम में से किसी ने भी तुम्हारे पोते को नहीं मारा, चाहे तो पता कर लो, हम कसम भी खाने के लिए तैयार हैं उनसे। वजाहत मलिक उठकर बाहर चले गए और इनके पीछे दिलावर और करीम भी। मलिक वजाहत रुक गए थे। कुछ देर बाद बोले, करीम इन सब की मेहमानवाजी करो, तब तक हम देखते हैं क्या करना है। जी मलिक सरकार, जो हुक्म आपका। करीम कहकर अंदर चला गया। वजाहत मलिक और दिलावर वापस हवेली के लिए निकल गए थे। दोनों गाड़ी में खामोश बैठे थे कि दिलावर हाथ बोल पड़ा, यार वजाहत, अब ये काम हमसे नहीं होता, बुढ़े हो गए हैं। वजाहत मलिक ने दिलावर को देखा था, केक लगा कर उठा। दिलावर, बुढ़ा तू हो गया होगा, मैं नहीं, मैं तो अभी भी जवान हूँ। दिलावर का मुंह खुल गया। वजाहत को अपने आप को जवान कह रहा था। खुदा का खौफ कर, अब तो दादा बन गया है और फिर भी अपने आप को जवान कह रहा है। हाँ तो मैं तो फिर भी जवान हूँ, इस उम्र में भी सेहतमंद हूँ, शेर की तड़हाट लगा सकता हूँ अपनी बात करके। दिलावर को देखकर सब मलिक वजाहत कह लगाकर उठ गया। ज्यादा ना हंस, बुढ़े दांत बाहर गिर जाएंगे, दिलावर ने जल बनकर कहा। एक ड्राइवर को भी देखी थी, एक बुरी जो दबी दबी हंसी हंस रहा था, गुस्से से चेहरा गाड़ी की खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। मरियम वही जमीन पर गिर गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। इस वक्त मरियम को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ था, लेकिन अब कभी कुछ सांसें बहाल हुई तो मरियम की आंखों से आंसू रवाते, क्योंकि मरियम को बस अपनी तस्दील लगी थी। कोई बात ना होने पर भी मरियम को मारा या सजा दे रहा था। अरहम, या अल्लाह, क्या गलती है मेरी जो मुझसे ना करदा गुनाह की सजा मिल रही है? रोते हुए मरियम ने अल्लाह से शिकवा किया और आंसू साफ करती उठी थी। मरियम हिम्मत करके उठी, बेड तक आई और सोने के लिए लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मरियम सारी रात रोती रही, अपने माँ बाप को याद करती रही, अपने भाई के साथ गुजरे वो पल जो मरियम के लिए कीमती सरमाया थे। मरियम को अब अपने घर वालों से मिलने या उनसे बात करने से दूर दूर तक कोई गुमान नहीं था। मरियम की आंख लग गई थी, अपने घर वालों को सोचकर सुकून मिलता था। मरियम कब नींद की वादी में उतर गई पता ही न चला। सब अपने कमरों में सो गए थे, आराम और सुकून से। तो अब सबको चाहिए था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कल का सूरज सबके लिए क़यामत लेकर आने वाला है। कल फिर सबका सुकून बर्बाद होगा। मौसम की सर्द की आमद थी। खिड़की से सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। मरियम ने आंखें खोलकर पहले कमरे का जायजा लिया, फिर धूप की किरणों को देखा था जो सफेद और हल्की जामनी रंग के पर्दों से अंदर आ रही थी। मरियम को जब नजर घड़ी में पड़ी तो सुबह के 7 बजा रही थी। मरियम जल्दी से उठी, वजू करने बाथरूम चली गई, क्योंकि नमाज के लिए अभी वक्त था। मरियम ने जल्दी से वजू करके नमाज पढ़ी और नीचे लॉन में आ गई। मरियम लॉन में नरम घास पर नंगे पांव चल रही थी।
ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छू रहे थे। मरीम आंखें बंद की वहीं खड़ी लंबी सांसें ले रही थी कि बैरूनी दरवाजे से अंदर आते हुए अरहम की नजर मरीम में पड़ी थी। अरहम दबे कदम चलता हुआ मरीम के पास पहुंचा था और मरीम गौर से देख रहा था, जो दुनिया से बेपरवाह आंखें बंद किए कुदरत को महसूस कर रही थी। अरहम की नजर जब मरीम के नंगे पांव पर दी तो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। अरहम मरीम के कान के करीब झुक कर मरीम को मुखातिब किया, अरे वाह, आई चूजे को शिकार को होने वाला आया है, वो जो अपनी दुनिया में कोई थी। अरहम के इतने करीब से आवाज सुनकर डर गई, जैसे मुड़ी थी अरहम के सीने से टककर कर नीचे गिर गई। ओह क्या हुआ? गिर गई बाबा की प्रिंसेस। अरहम मरीम के बराबर नीचे बैठ गया था। मरीम गौर से आंखें फैल गई और डर के पीछे हो रही थी कि कहीं अरहम फिर कोई तकलीफ ना दे दे। अरहम ने जब मरीम को पीछे होता देखा तो मुस्कुराता हुआ मरीम पर झुका था और मरीम के बालों को एक झटके से पकड़ा था। मरीम की चीख निकलने ही वाली थी कि अरहम ने मरीम के मुंह पर हाथ रख दिया था कोई और मरीम की आवाज ना सुन ताकि कोई मरीम की आवाज ना सुन सके। अरहम गुस्से में मरीम के कान के करीब घुराया, तुम मुझसे दूर जा सकती हो ना पास। पता है क्यों? मरीम ने जल्दी से नफी में सर हिलाया, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं। अगर होती तो खून वहां में थोड़ी आती। अब जो मैं कहूँगा वो गौर से सुनो, अपने दिमाग में डाल लेना। मरीम ने अरहम की बात का जवाब देना सर हिलाया था। हाँ तो सुनो, आज सारे घर का काम, कपड़े धोना और खाना बनाना तुम करोगी और बस तुम सुबह का नाश्ता करोगी। इसके बाद रात तक कुछ नहीं खाओगी, ओके? मरीम ने सर हिला दिया। अरहम के ने झटके से मरीम के बालों को छोड़ा और अंदर चला गया। मरीम बस अब खामोश आंसू बहाती रहेगी। आबद और हामिद आज रहमान की कब्र पर आए थे। वो काफी वक्त से वहीं खड़े थे। हामिद कब्र के पास नीचे बैठ गया और रहमान की कब्र पर हाथों से मिट्टी डाल रहा था। रहमान तुम सबसे अच्छे दोस्त, बेटे और भाई थे, लेकिन जो सच तुम बता लगा रहे थे इसने तुम्हारी जान तक ले ली। हामिद की आंखों में आंसू थे। अपने सबसे अच्छे भाई जैसे दोस्त के लिए आज वही हम दोनों करने जा रहे हैं। हम तुम्हारी कातिल और सच का पता लगाए करेंगे। हामिद आखिर खड़ा हो गया। रहमान की कब्र पर दवा, फूल और पानी डालकर चले गए। सही कहते हैं, दुनिया फानी है, एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत से रिश्ते बनाए हैं और जो रिश्ते पर खुलूस हो, इनके जाने से दिल में जरूर दर्द होता है। हामिद और रहमान की दोस्ती भी इसी तरह थी, पर खुलूस साफ पानी जैसी, लेकिन अब बस बीच याद रहेगी थी। हामिद सोचते हुए आखिरी बार एक नजर रहमान की कब्र डालकर गाड़ी में बैठ गया और अब अपनी आगे की मंजिल के लिए चल दिया। मरीम नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मल्क वाला के मालकिन सब 8 बजे उठ जाते थे और तैयार होकर 9 बजे तक नीचे आते थे। ये बात मरीम ने पहले दिन ही देखी थी, समझ ली थी, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सबके नीचे आने से पहले मेज पर लगा दिया। मरीम ने जब नाश्ता लगाया था तो यासर साहब और उनकी फैमिली ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। यासर साहब ने मरीम को देखकर मरीम को सर पर हाथ फेरा। मरीम को यासर साहब का सर पर हाथ फेरना पर शफकत का एहसास हुआ था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अंकल आंटी दोनों ने एक दूसरे को देखा था। मरीम को लगा शायद सलाम का नंबर लगा है, इसलिए चुप करके जाने लगी। बेटा अंकल आंटी नहीं, चाचा और चाची कहो। जैसे अरहम और रहमान कहते हैं, यासर साहब ने मरीम को कहा था, लेकिन फिर अपनी बातों आंखों में आयासों को रोकता था। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? यूसुफ साहब और उनकी फैमिली भी आ गई थी। यूसुफ साहब ने मरीम के सर पर प्यार से हाथ फेरा था, अपने साथ बैठने को कहा। मरीम तो अरहम और ज़ैनब बेगम की नजर से बच रही थी, जो दोनों का बस चलता अभी मार काट कर फेंक देते। आमना बेगम ने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने जहांगीर साहब को टेंशन लेने से मना किया था। डॉक्टर जहांगीर को क्या हुआ है? आमना बेगम अभी भी परेशान पूछ बैठी थी। भाभी बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गए थे, लेकिन आप इनको किसी भी किस्म की टेंशन से दाद रखें, नहीं तो कल को कोई बड़ा मसला भी हो सकता है। अच्छा मैंने दवाई लिख दी है, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। सब नाश्ता कर रही थी कि मलक वाले के कुछ नौकर दौड़ते हुए अंदर आए। साहब, यूसुफ साहब, यासर साहब और हम शोर सुनकर जल्दी से मुड़े। क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? सब यूसुफ साहब ने कहा। वो क्या वो? आप बाहर चलकर देख लें साहब। आबद पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और आबद के पुलिस स्टेशन अंदर दाखिल होती सब अदब एहतराम से खड़े हो गए, सलूट कर रहे थे। आबद ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। आबद ने अपने कमरे में आते ही बेल बजाई थी और कमरे में इंस्पेक्टर फाहद को अंदर बुलाया। ये सर फाहद मल्क वालों के घर बशीर को लेने कोई गया है या नहीं? सर ये सर सलीम लेने गया था, कुछ देर में आते ही होगा। और हाक निगार का क्या बना? आबद ने कहा, जी आपने हाक निगार को बोलने कहा था, वो भी आया गया है। बस बशीर आ जाए तो काम शुरू करते हैं। फाहद ने सारी तफसील आबद को बताई थी। हम शाबाश,
जाओ अपना काम करो, जब बशीर और सलीम आ जाए तो मुझे बता देना। जी सर, फाहिद इतना कहकर चला गया। फाहिद जब बाहर आया तो मेज पर पड़ा इसका मोबाइल बज रहा था। नाम देखकर आने वाले की कॉल उठाई। हाँ बोलो। आगे से जो खबर मिली थी, फाद दौड़कर आबद के कमरे में गया। क्या हुआ, सब ठीक है? सर वो सलीम की कॉल थी। हाँ तो कब तक आ रहा है? आबद ने कहा। सर वो बुरी खबर है। कौन सी? आबद ने पूछा। सलीम ने बताया कि बशीर का कत्ल हो गया है। क्या? आबद अपनी कुर्सी से एक ही झटके से उठ गया। ये कैसे हो सकते हैं? वो तो आज यहाँ। ओ माय गॉड, चलो मलक वाला वहां जाकर देखते हैं। आबद ने अपनी कैब पहनी और अपने पुलिस फोर्स के साथ मलक वाला के लिए निकल गया। यूसुफ साहब के पीछे घर के लोग भी लॉन में आए। यूसुफ साहब ने सर्वर क्वार्टर के सामने मुलाजमों को खड़ा देखा था तो इन सब की पहुंच थी, लेकिन आगे का मंजर देख यूसुफ साहब के रोंगटे खड़े हो गए। यासिर साहब ने अपने भाई के सफेद पड़ते चेहरे को देखकर आगे हुए और इनका भी ही हाथ। सब मुलाजिम पीछे हो गए। जब अरहम बाकी घर की खवातीन ने देखा तो मलक वाला में चीख गूंजी। बशीर सामने पंखे से लटक रहा था। ये बशीर ने खुदकशी क्यों कर ली? ये तो कल तक ठीक था ना? ज़ैनब बेगम पहले बोली थी। हाँ, लेकिन ये सब क्यों किया? कैसे हुआ? अभी सब बातें कर रहे थे कि कांस्टेबल सलीम मलिक वाला दाखिल हुआ। सबको पीछे करता आगे का मंजर देखकर इंस्पेक्टर फहद को कॉल कर दी। सब खवातीन अंदर थी और सब मर्द बाहर। किसी को यकीन नहीं आ रहा था बशीर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इसे किसी ने मार दिया। अब ये सच सोच रहे थे कि ज़ैनब बेगम मरियम के सर खड़ी हुई। मरियम ज़ैनब बेगम को देखकर डरकर आउट की। तुमने मारा है ना बशीर को? ज़ैनब बेगम ने मरियम के बालों को दबोच कर अपने सामने किया, जिससे मरियम की चीख निकल गई और सब दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने नहीं मारा, मैं किसी को नहीं जानती। सबको मरियम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ज़ैनब बेगम ने पैर दर पैर थप्पड़ लगा दिए। अब तुम मुझसे ज़बान में चलाओगी? बहुत ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी? ज़ैनब बेगम फिर थप्पड़ मारती। इतने में लॉन्च में आवाज़ गूंजी। नूर जो पहले ही डरी हुई थी ज़ैनब बेगम की हरकत से, यूसुफ साहब की आवाज़ पर मरियम और नूर दोनों जी जान से कांप उठी। आपको पहले भी कहा था अपनी नफरत में इतनी अंधी ना हो कि आपको अपने आप से नजरें ना मिला पाए। इस बच्ची की अब क्या गलती है जो इसको मार रही है? एक वैसी टेंशन आन पड़ी और आप हैं कि अभी भी लो क्लास वाली हरकतों पर हैं। ज़ैनब बेगम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन यूसुफ साहब ने हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। अरहम और यासर साहब अवध के साथ अंदर दाखिल हुए थे और सब खामोश हो गए थे। आप में से किसी ने पहले देखा था? आबद ने सबसे पूछा और सबको एक नजर देखा था। मरियम और नूर डरी हुई थी, इसलिए कांप रही थी। आबद से ये छुप नहीं रहा था। देखें, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। जो सच है बताएं, क्या हुआ है? हमारे मुलाजमों ने सबसे पहले देखा था और इन नहीं बताया था। यूसुफ साहब और यासर साहब ने जवाब दिया था। आबिद बाहर जा रहा था कि मरियम पर नजर पड़ी, जिसके निचले होंठ से खून की कतरे निकलकर जमा हो गए थे। आबिद ने मरियम की तरफ कदम बढ़ाए थे। ये आपको केसी ने मारा है? आबिद ने मरियम के जख्म की तरफ इशारा करके पूछा, जो डर के पीछे हो गई थी। और यूसुफ साहब ने एक कहर आलूद नजर ज़ैनब बेगम पर डाली थी, जिनका चेहरा अब आबद की तरह इस सवाल पर सफेद पड़ गया था। वो सीने से गिर गई थी। मरीम के डर की वजह से हल्काते हुए बोली थी। अरहम और आबद मरीम से पूछा। बुरा लगा था इसलिए बोला पड़ा। ये अभी सीने से गिर गई थी इसलिए चोट लग गई है। हम आपने बचाना नहीं, हरकत की बात है। अरहम साहब, आबद ने भी अपना सवाल दागा। अरहम बस गुस्सा जबत के खड़ा था तो मरीम और आबद का बेशर करने का भी सोच बैठा था। हशर करने का सोच बैठा था। चलें ठीक है, मैं बाहर देख लूं क्या हाल है। वजाहत और दिलावर आगे का सोच रहे थे कि दिलावर के मोबाइल बज उठा। दोनों एक साथ मुतवज्जो है। दिलावर ने कॉल उठाई, बात करनी शुरू की थी, लेकिन इनको ये खबर सुनकर खौफ के हसारे में ले आई थी। क्या हुआ दिलावर, चुप क्यों हो? मलिक वजाहत ने पूछा। तुम्हारे मुलाजम बशीर का कत्ल हो गया है। दिलावर ये कहकर चुप हो गया। कुछ वक्त के लिए मलिक वजाहत भी चुप हो गए। मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ हो तो दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। दिलावर ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। अब क्या करेंगे? एक बेगुनाह की मौत होगी। क्यों तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना? इन बुढ़ों में अब वो ताकत नहीं जो किसी को मार या मरवा सकें। इस बार दुश्मन कोई बहुत पास है जो हमारे इतना सब करने के भी बात भी नहीं देख पा रहा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन इनका क्या? वजाहत मलिक सोच में पड़ के फिर बोले। इनको खुला छोड़ने को किसी पागल खाने ने कहा है। तरह बात करके मुस्कुराया। तुमने? वजाहत ने भी खनचवा का जवाब दिया। मैं तुझे पागल देखता हूँ बुड्ढे। दिलावर को वजाहत का इस पागल बोलना आग लगा गया। मलिक वजाहत वहाँ चुप करके निकल गए। दिलावर वजाहत को ना पाकर वजाहत मलिक के पीछे गया। हाँ फात कुछ पता चला सारा कैसे मारा गया है? आबद ने बाहर आते ही सर्वन क्वार्टर चला गया था। सर कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सब देख लिए लेकिन कोई सुराग भी नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इसको मारा गया है। हो सकता है इसने खुदकशी की हो। फाद आबद को सब बता रहा था, लेकिन फाद कुछ और ही देख रहा था।
تم نے کمرے کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے، عابد نے کہہ کر فہد کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ لیکن سر سب ٹھیک تو ہے، فہد کو سمجھ نہیں آنے کہ عابد کی بات۔ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو مار کر یہاں سے لٹکا دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے کسی نے مارا نہیں بلکہ خودکشی کی ہے۔ ہوا کچھ ایسے ہوگا کوئی اس کو ملنے آیا تھا، اس نے اس کو اندر بٹھایا اور باتیں کی۔ جب اس انسان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی جاگ نہیں رہا تو اس نے اس کو مارنے کے لیے اس کے گلا دبا ڈالا، جو اتنی زور سے تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ مر گیا۔ عابد نے ہر چیز پر اشارہ کیا۔ یہ نشان دیکھ رہے ہو فہد، گردن پر جہاں اتنا بڑا نیل پڑ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی گردن پر بہت بڑا دباؤ ڈالا ہے۔ اور وہ دیکھو چاروں پاؤں چارپائی والے کی طرف اوپر کی طرف ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اور یہ میز پہ چائے کے 2 کپ رکھے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سراغ ملنا چاہیے۔ اس کی لاش کو لائیو بیچو، کچھ پتہ لگتا ہے کہ نہیں۔ ارحم کب سے مریم کو غور وہاں رہا تھا لیکن اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے چپ تھا۔ عابد نے سرور کوارٹر کے کمرے کو بند کروا دیا اور یوسف صاحب کو کہے گے کہ کوئی اس کی طرف نہ جائے۔ سب اپنی سوچوں میں ڈوبے تھے کہ کسی نے مارا ہے کہ رباب چیختی ہوئی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ ربایا، ہائے سب کیسے ہوا؟ بس آپ کا کام ہو گیا، اس کے آدمی نے اپنے کام ہونے پر بتایا تھا، وہ جو سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ آپ نے آدمی کی بات سن کر اٹھ گیا۔ اچھا ہے، عابد کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر بار 4 قدم آگے کا سوچتا ہوں۔ پورے کمرے میں خوفناک کہہ گونجا تھا۔ اب کیا کریں گے عابد؟ اب تو بشیر بھی اوپر چلا گیا، اب بس کسی طرح مریم اور حامد کو باہر لانے کا سوچو۔ مریم کے سامنے حامد مرے گا تو سب مریم پر شک کریں گے اور مریم کو ہوگی جیل میں ہمارا کام ہو جائے گا آسان۔ اور آدمی سگریٹ پیتے ہوئے اپنے آگے کا پلان سوچ رہا تھا۔ کمرے میں کافی خاموشی چھائی تھی، لیکن سب اپنے باس کے حکم سے یہاں چلتے پھرتے بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی حکم کو نہیں مانتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو دوست باہر سے اندر آیا تھا اور سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گودام سے سب باہر چلے گئے۔ تم نے بشیر کو مار دیا؟ فیصل نے زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اپنے دوست فیصل کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کو بجھا دیا۔ تو اور کیا کرتا؟ اگر وہ اس لوکٹ کے بارے میں بتا دیتا تو ہم سب پھنس جاتے۔ میں تو وہ لوکٹ اتنے سالوں سے چھپا کر رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ رحمان کو کیسے مل گیا، اور رحمان کو اس کی وجہ سے سب سچ پتہ چل گیا تھا۔ اگر بشیر اس کے بارے میں کچھ بھی بتاتا تو پھر ہمارا بچنا مشکل تھا، لیکن خطرہ ابھی بھی ہے۔ وہ لوکٹ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے یہ پتہ لگانا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تم کسی کو بھی مار دو، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ لیکن نہیں، پکڑ کر مار دیا، فیصل کہتے ہی وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ سب چھوڑو، پراپرٹی کے پیپرز کا کیا ہوا؟ مجھے کسی بھی حال میں وہ پراپرٹی چاہیے۔ ہو جائے گا، کام کر دیا ہے، کل تک مل جائیں گے۔ اور آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ فیصل نے پوچھا۔ اس آدمی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ کوئی زیادہ نہیں، بس مریم اور حامد کو باہر نکالنا ہے اور پھر بس ہوگا دھماکہ۔ ہاں گودام میں کہہ گونجا۔ فیصل بس سر دائیں بائیں ہلا کر رہ گیا تھا۔ ارے ربیہ میری بیٹی آگے کیسی ہو تم؟ ہم سب ٹھیک ہیں۔ زینب بیگم خوشی سے ربیہ کو گلے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ سب اتنے چپ کیوں ہو؟ ربیہ نے سب کے چہرے اور سب کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، آپ کو تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ربیہ کی نظر مریم پر پڑی تو پوچھ بیٹھی، یہ کون ہے؟ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور یوسف صاحب نے جواب دیا تھا، ربیہ بیٹا یہ ارحم کی بیوی ہے۔ ربیہ کے تو جیسے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم کی شادی میرے سے ہونی تھی تو یہ کیسے ہوگی بیوی؟ ارحم نے مریم سے نکاح کیا ہے اور ارحم کو لگتا ہے مریم کے بھائی نے ارحمان کا قتل کیا ہے، اس لیے اس نے مریم سے شادی کی ہے۔ آپ کی فیملی کو رابطہ کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس لیے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو سچ بتا سکے لیکن نہیں بتا سکے۔ یوسف صاحب نے ساری بات ربیہ کے گوشے گزاری تھی۔ تو اب میرا کیا ہوگا؟ ربیہ چیخ اٹھی تھی۔ نور اٹھ کر رحمان کے کمرے میں چلی گئی اور یاسر اور یوسف صاحب مدد کر اسٹڈی روم چلے گئے، کیونکہ آفس تو اب جا نہیں سکتے تھے، اس لیے باقی کا کام کر لیے اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ ارحمان ربیہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب بیگم مریم کو پاس جا کر مریم کو بازو کو دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ اوہ بی بی جاؤ ربیہ کے لیے جوس کا گلاس لے کر مریم کے کمرے میں دے کر آؤ، سمجھی؟ مریم سر ہلا کر کچن میں چلے گی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ربیہ دیکھو میری پہلی بات سنو، پھر کوئی فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ارحم نے جیسے ربیہ سے نزدیکی چاہی۔ ہم
बोलो क्या बात है, रबाया कुछ सोचे बोली। अरहमान रबाया को लेकर सोफे पे बैठा, साथ बैठ गया और रबाया के हाथों को अपने हाथ में लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी तुमसे करूंगा, वो भी इन 2 महीने के अंदर, ठीक है? और इसका मरियम का क्या? रबाया ने अरहम से दिल की बात पूछी थी। वो मेरी कुछ भी नहीं, मार भी जाए तो मरियम, मेरी जिंदगी कोई उम्मीद नहीं, इसकी अहमियत तो बस तुम्हारी है। अरहम अभी ये बातें बोल रहा था, दरवाजा बजा था। अरहम ने अंदर आने और कहा था। मरियम जूस से गिलास लेकर रबाब को दिया था, क्योंकि ये ज़ैनब बेगम का हुक्म था। ये इस घर की मुलाजमा रहेगी, बीवी तुम बनोगी, वो मरते दम तक रहोगी, अरहम ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था। रबाया ने भी अरहम के गले में बाजू डाले थे। मरियम को अपना यहाँ रहना बुरा लगा था, इसलिए चुप करके निकल गई थी और सीधी अपने कमरे में आई थी। कहते हैं कभी बड़े बोल नहीं बोलो, क्योंकि कभी ऐसा वक्त आता है कि आपके पास पछतावा रह जाता है। मनी को लगता था अरहम हर बार इसको जलील करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। ये सब सच भी था और अरहम को सुकून मिलता था। मरियम भी सोच रही थी कि दर की आवाज से दरवाजा खुला और ज़ैनब बेगम अंदर आई। तुम यहाँ आराम कर रही हो तो खाना कौन बनाएगा? ज़ैनब बेगम ने मरियम के बालों को दबोच कर अपने सामने किया। मरियम से दर्द से बोला भी नहीं सकी थी। चलो दफा हो, किचन में जाकर किचन में काम करो। ज़ैनब बेगम ने गुस्से से मरियम को बाहर फेंका था, जिसकी वजह से मरियम को दरवाजे के हैंडल पेट में जोर से लगा था, जिसकी दर्द जोर पकड़ रहा था। लेकिन कुछ बोल कर फिर थोड़ी मार खानी थी, इसलिए आंसू को अंदर करती चुप करके किचन की तरफ चल दी। हामिद कब से आबद की कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से शाम होने को आई थी, ना आबद की कॉल आई थी, ना आबद के आने का कुछ पता। हामिद ने कितनी बार कॉल करने के बाद मोबाइल उठाया, लेकिन इस सोच कर रख दिया कि काम में मसरूफ होगा। हामिद को इंतजार करते रात के 10 बज चुके थे, लेकिन आबद की कोई खबर नहीं आई। घंटे बाद दरवाजा खुला और बंद हुआ। आबद अभी ये खबर हामिद को देकर दिल बर्दाश्त होता नहीं दिख सकता था, इसलिए आबद के सोने का दुआ मांग रहा था। लेकिन जैसे ही आबद ने लाउंज में कदम रखा, हामिद सोफे पे बैठ कर इसका इंतजार कर रहा था। सलाम, तुम सोए नहीं? आबद अच्छे से जानता था के बारे में, आने के बाद सोता हूँ, फिर भी पूछ रहा है। ये सब छोड़, बशीर ने हाका बनवाया है, देखो मुझे, हो सकता है इस चीज को देख हो। हामिद ने हाथ आगे किया, लेकिन आबद ने दुख से आंखें मीच ली। क्या हुआ आबद? कहाँ है तस्वीर, क्यों इंतजार करवा रहे हो? आबद ने हिम्मत करके हामिद को अपने साथ बिठाया। हामिद, मेरी बात गौर से सुन और समझने की कोशिश करना। हामिद ने सर हाँ में हिला दिया। अच्छा ठीक है बोल, बशीर को किसी ने कत्ल कर दिया क्या? ये क्या मजाक है आबद? हामिद गुस्से से चीखा था। ये सच है, आज सुबह ही इसकी लाश मिली है। जंगीर साहब तो अब ज्यादा घर पर ही होते थे, रिजवान भाई और इनके बेटे अदील संभाल रहे थे। आमना बेगम मेरी जंगीर साहब से ज्यादा कोई बात नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी अपने बच्चों की परेशानी का सोचकर। अगले मास माँ साहब की बेटी अजरा की शादी की तारीख रखी गई थी। लड़का पढ़ा लिखा था, अपना कारोबार था, इसलिए हाँ कर चुके थे। अदील अपने बाप की हर काम में मदद करता था, जिससे उस्मान साहब को किसी किस्म की परेशानी नहीं थी और अपनी जिंदगी से खुश थे। वजाहत और दिलावर दोनों कराची आ गए, लेकिन मल्क वाला नहीं गए। कराची में एक और अच्छी सोसाइटी में घर था, वहाँ पर रह रहे थे। वजाहत मल्क वेला के हर कमरे को अच्छे से सेट कर दिया है, कौन आते हैं कौन नहीं सब पता चले। दिलावर ने वजाहत मल्क को सब बताया था। दिलावर किसी को पता ना हो कि हम कराची आ गए हैं। वजाहत मल्क ने कुछ सोचते ही पूछा। नहीं, दिलावर ने इतना ही जवाब दिया था। सही है, और इसका काम का क्या? जो किया बिना जो दिया था हो गया, कल जानब तशरीफ रखेंगे अपने काम पर। दोनों ही बात को समझकर मुस्कुराए थे। रबाया मरीम को ढूंढते हुए किचन में आई थी। रबाया तो पहले दिन से ही मरी को खूबसूरती से जली हुई थी, और आज जब इसका और अरहम के निकाह का पता चला था तो नफरत हो गई थी। मरीम अपने काम में मगन थी। रबाया किचन में कब आई, मरीम को इस बात का इल्म नहीं था। कुछ मिनट की खामोशी के बाद मरीम की दिलखरेश चीख गूंजी। मरीम अपने काम में मगन थी, लेकिन पेट की सीध वाली जगह पर दर्द बरबरा रहा था। किसी को कहती यह दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन यहाँ बोलकर फिर कोई सजा नहीं लेनी थी। मरीम अपने सोचों में डूबी थी। रबाया कब इसके पीछे आई तो पता ही नहीं चला। चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा था। रबाया ने एक झटके से पानी मरीम को आगे दिखा दिया, जिसकी वजह से मरीम का तवाज़ुन ना रहा। मरीम के दाएं बाएं बाजू पर गर्म पानी खोलता हुआ गिर गया। मरीम की दिल हरेश चीख पूरे मल्क वाला में गूंजी, और सबसे पहले मेहरनसा किचन में आई। मरीम के हाथ को देखकर दंग रह गई। सारा हाथ बुरी तरह से जल गया था, सारे हाथ पे छाले बन चुके थे। मेहरनसा रबाया को किचन में देखकर समझ गई थी। गुस्सा बहुत आया रबाया पर, मगर मेहरनसा बेगम का दिल किया जाके एक थप्पड़ रसीद कर दे, लेकिन इस वक्त मरीम को जरूरत थी। मरीम सब छोड़ो, आप चलो बाहर। रबाया मेहरनसा को देखकर डर जरूर गई थी, लेकिन फिर भी चुप करके सारी कार्रवाई देखती रही थी।
देखते ही देखते सब मिलने वाले के लोग लाउंज में थे। यूसुफ और यासर साहब ने मरीम को रोते देखा तो मेहर निसा से पूछना चाहा, लेकिन आकर होकर देखा तो हैरान रह गए। मरीम बेटा, ये सब कैसे आपके साथ? यासर साहब जल्दी से मरीम के साथ वाली जगह पे बैठे थे और मरीम का बाजू पकड़ा था जो पूरी तरह से जल गया था। यूसुफ साहब ने जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया, खुद भी मरीम के साथ बैठ गए। नूर भी कमरे मरीम को रोता देख खुद भी रो रही थी, जो सबकी समझ से बाहर था। सबको लगा कि नूर है सादिर की मालिक है, इसलिए मरीम को दर्द में देखकर रो रही है। इन सब में 3 लोग ऐसे भी थे जिनको दिली सुकून मिला था। अरहम को सब घर वालों की कार्रवाई देख रहा था। ज़ैनब बेगम और रबाया खुश होकर एक दूसरे को देख रही थी। डॉक्टर ने मरीम को चेक किया और दवा और पट्टी कर दी, जिससे जलन कम हो रही थी और मरीम के रोने में भी हिचकियां बंद हो गई थी, जो बंद नहीं हो रही थी। मेरे निसा को शौक भी था, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर किचन में गई और वहां से शहद लाकर मरीम के पास बैठ गई। यासर साहब सब कार्रवाई देख रहे थे, लेकिन चुप थे। यूसुफ साहब का भी यही हाल था। मेहर निसा ने एक शहद की चम्मच जब मरीम के सामने की तो मरीम को अपनी माँ की याद आई, जो अब ऐसे ही हिचकी बनने पर शहद खुलती थी। मरीम को ऐसा बैठा देख यासर साहब ने मरीम के सर पर हाथ रखा था, जिससे मरीम से अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आई। मेहर निसा ने मरीम को शहद खिला दी, जिससे मरीम की हिचकी बंद होगी। नूर बेटा, आप मरीम को इसके कमरे में लेके जाओ, मेहर निसा ने नूर को कहा, और नूर खड़ी होते ही मरीम के साथ आ गई। मरीम नूर के सहारे अपने कमरे में गई थी। नूर जब मरीम कमरे में आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। नूर ने मरीम को बेड पर बिठाकर खुद भी पास बैठ की थी और कमरे को देखकर मुस्कुराई थी। मरीम ने नूर को मुस्कुराते देखा तो नूर की मुखातब किया। नूर सोचे से बाहर आया, क्या आप मुस्कुरा रही हैं? मरीम ने नुसू बचा, और ये कमरा मैंने और हमान भाई ने सजाया था, तो 1 महीने बाद यहाँ आई हूँ। आपसे एक बात पूछूं? मरीम ने कहा, आपको कमरा कैसा लगा? मेरा मतलब है आपको कोई मसला तो नहीं ना यहाँ? नहीं, कमरा अच्छे है, मुझे कोई मसला नहीं, मरीम ने नूर का दिल रखने के लिए जवाब दिया। लेकिन हकीकत में मरीम को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ वक्त खामोशी के बाद नूर फिर बोली, क्या मैं आपको आप ही बोल सकती हूँ? वो आपकी उम्र इतनी नहीं, इसलिए। नूर ने जल्दी से सफाई दी। हाँ, क्यों नहीं? मरीम को अच्छा लगा था नूर के इससे बात करना। अच्छा, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। नूर मरीम के कमरे से चली गई और मरीम में दवा के असर सो गई थी। वजाहत दिलावर ने आवाज़ लगाई, जो बाहर कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ बैठे, मैं आता हूँ। दिलावर कहकर वजाहत के कमरे में गया था। दारजी नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए दिलावर भी खामोशी से वहाँ कमरे के बाहर खड़ा रहा। दारजी नमाज पढ़ के मुड़े तो दिलावर ने इस आदमी के आने को बताया, जिससे बोलने का कहा था। दिलावर और मलिक वजाहत डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। सोनार अदब से खड़ा हो गया। यह सोनार इनका खानदानी था, जो कम ही इनके काम करता था। हाँ तो बैठो, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुमको कुछ देखा हो तो मुझे बता सकते हो, कोई असली है या नकली? वजाहत मलिक ने पूछा। मलिक सरकार, आपको सच बताऊंगा, जो भी देखेंगे आप। हाँ, ये दोनों देखकर बताओ कौन सा असली है। मलिक वजाहत ने लोकट सामने किया और पूछा था। सुना ने लोकट को 5-15 मिनट देखकर मलिक वजाहत को मुखातिब किया। मलिक सरकार, ये मेरे हाथ का बना हुआ है और ये नकली है। मलिक वजाहत दिलावर दंग रह गए थे, कुछ बोलने को तो अब रहा ही नहीं था। मलिक, आबद क्या करेंगे? आबद अब क्या करे? हामद ने दोनों हाथ को सर में पकड़ा हुआ था। तो परेशान न हो, अल्लाह पर भरोसा करो, सब ठीक होगा, यहीं से कुछ भी मिलेगा। आबद ने हामद को तसल्ली दी, लेकिन अभी हामद कुछ बोलता इससे पहले आबद की मोबाइल बजा। किसी दूसरे नंबर से थी। आबद ने उठकर बात की तो इसके नाम लेने से मना कर दिया था। आबद ने इससे मिलने के लिए हाँ कर दी और कहा 20 मिनट में वो इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ताकि किसी को पता भी ना चले मेरे बारे में। आबद हामद को काम का कहकर बाहर चला गया और हामद अब आ गया का सोच रहा था, सोच सोच के पागल हो रहा था। मतलब दिलावर और हमाद सच जानता था, इसलिए मेरे पोते को भी मार दिया। वजाहत मलिक कभी भी शौक की हालत में थे। दिलावर खुद परेशान था कि क्या सच है, 20 साल पहले वाला हादसा या अभी सुनार बता कर किया है। दोनों अभी इस हालत में नहीं थे कि कुछ बोले, ये कर सकें कि इसलिए चुप बैठे थे और माजी की सोचों में डूब गए। बादशाह, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। फैजल गोदाम में दाखिल हुआ, प्रॉपर्टी के पेपर्स बादशाह को दिए थे। बादशाह को शैतानी कह गुंजा। बादशाह ने प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे तो दंग रह गया था। गुस्से से पेपर दूर फेंके गए। ये कैसे हो सकते हैं? मलिक वजाहत ने वो हवेली इसके नाम कर दी थी और तो और अब जिंदा भी नहीं है। मैंने खुद इसको अपने हाथों से मारा था 20 साल पहले। नहीं, बादशाह गुस्से से चीखा था। आप कुछ नहीं हो सकता बादशाह, सब खत्म था। फैसल ने कहा। नहीं, ऐसा सब खत्म नहीं हुआ, अभी मलिक वजाहत जिंदा है।
بادشاہ کے گرم چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لے آیا۔ عثمان صاحب کی بیٹی کی آج رات مہندی تھی، اس لیے پوری گھر میں رونق لگی تھی۔ عدیل ہزارہ کو پالے چھوڑ آیا تھا۔ جہانگیر صاحب اب کچھ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن مریم کا سوچ کر چپ رہنے کر آنسو پیتے رہتے تھے۔ آمنہ بیگم بھی چپ رہنے لگی تھی، لیکن جہانگیر صاحب کے ساتھ باتیں کر کے دل بہلا لیتی تھی۔ نور رحمان کے کمرے میں بیٹھی تھی اور رحمان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ اتنی جلدی چلے گئے، آپ نے اپنی پرنسس کو اکیلا کر دیا۔ بھائی آپ کی بہت یاد آتی بھائی، کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے ارحم بھائی نے مریم آپی سے شادی کی ہے، لیکن وہ ان کو بہت تکلیف دے رہے ہیں، ہر بات مارتے ہیں۔ نور بول رحمان کی تصویر سے رہی تھی، لیکن چہرے پر آنسوں سے تر تھا۔ ارحمان بھائی پلیز واپس آ جائیں۔ ربایا میری جان بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی۔ ارحم خوشی سے ربایا کو گلے لگائے بول رہا تھا، اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا تکلیف دو۔ ربایا نے مسکرا کر سر ہلایا تھا اور ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لیکن کون تھا جس نے یہ سب سن لیا تو اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ماضی ملک حویلی میں رکنی تھی، کیونکہ اس گھر کے بڑے بیٹے یوسف کی شادی تھی، اس لیے سب نوکروں کی فوج لگی ہوئی تھی، رونقیں تھی۔ ارے بھائی ابھی تک پھول نہیں لگے اور رات کو مائیوں ہے، اتنے نکمے ہو سب۔ زہرا بیگم غصے سے بول پڑی تھی۔ مہرنسا جو کچھ گم سے نکل رہی تھی، اپنی ماں جیسی ساس کو غصہ کرتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ امی جان آپ آرام کریں اور تیاری یاسر دیکھ لیں گے، آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں؟ مہرنسا نے زہرا بیگم کے کندھوں پر بازو پھیلا کر پاس پڑے صفحے پہ بٹھایا۔ یاسر صاحب یہ دیکھ کر خوش تھے کہ مہرنسا اور ان کی ماں کی بہت بنتی ہے، چلیں آپ یہ جوس کیں اور بابا کا انتظار کریں۔ آخری بات مہرنسا نے شرارت میں کہی تھی اور ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور زہرا بیگم مسکراتی ہوئی جوس پینے لگی۔ یاسر صاحب کی پہلے شادی ہوئی تھی، کیونکہ ہر بار یوسف صاحب انکار کرتے آئے تھے، لیکن اس بار عدالت ملک وجاہت کے سامنے لگی تھی۔ فیصلہ بھی ایک پل میں ہی آیا تھا، جس سے سب دبی دبی ہنسی آ رہی تھی اور یوسف صاحب خاموش ہی رہے۔ باپ کے آگے بولنا گناہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ ملک وجاہت، دلاور اور کریم جہانگیر چاروں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ زہرا بیگم نے ملک وجاہت کو اندر آتا دیکھ لیا تھا۔ دلاور، کریم اور جہانگیر باہر رک گئے تھے اور لون کا کام کر رہے تھے۔ السلام علیکم ملک سرکار۔ وعلیکم السلام ملک کی جان۔ زہرا بیگم نے ملک وجاہت کو آنکھیں دکھائی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی بیگم کو جان کہنا گناہ ہے کیا؟ ملک وجاہت نے معصوم بن کر سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے مہرنسا اور یاسر صاحب کا کہہ گونجا تھا۔ زہرا بیگم غصے سے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ تینوں ہنس دیے تھے۔ پھر تمہاری ماں کا منانا نہیں تو سارے فنکشن پر مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ مہرنسا ہنس رہی تھی اور یاسر صاحب مہرنسا کی طرح جو کو بولے تھے، آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے تو ہے مہرنسا؟ یاسر صاحب کو اتنے پاس دیکھ کر مہرنسا کی ہنسی کو بریک لگی تھی اور جلدی سے کچن کی طرف بھاگی تھی، لیکن پیچھے سے یاسر صاحب کا کہہ سن کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ ملک وجاہت کمرے میں آئے تو زہرا بیگم اپنے کام میں مگن تھی۔ زہرا بیگم آپ ہم سے ناراض ہیں کیا؟ اتنے معصوم بنا کر سوال پوچھ گیا تھا۔ زہرا بیگم کو آگ لگا گیا۔ وجاہت شرم کریں، اب آپ دو بیٹوں کے باپ اور سسر بھی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو تو ابھی جوانی سوجی ہوئی ہے۔ زہرا بیگم انگلیاں پر گن کے بتا رہی تھی، لیکن ملک وجاہت تو زہرا بیگم کو دیکھنے میں مگن تھے۔ ملک وجاہت زہرا بیگم کے پاس آئے، اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ زہرا آپ جانتی ہیں، آپ بچوں سے پہلے بھی اس دل پر راج کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں۔ ہاں، میرے مرنے کے بعد آپ کو سکون ملے گا۔ زہرا بیگم ملک وجاہت کو غصے سے دیکھا تھا۔ اچھا، سب تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اور کام کتنا رہ گیا ہے؟ ملک وجاہت نے گھڑی توڑتے ہوئے کہا۔ بس ہو گئے ہے، آپ تیار ہونا شروع کریں، فنکشن میں ہونے میں 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ صحیح، ہم تیار ہو کر باقی کام دیکھ لیتے ہیں، آپ ایک کپ چائے کا دے دیں۔ ملک وجاہت فریش ہونے چلے گئے تھے اور زہرا بیگم ہاں میں سر ہلاتی ہی باہر چلے گی۔ حال ملک وجاہت میں سوچنے سے باہر آتے، چہرہ آج بھی آنسو سے تر تھا، کمرے میں اکیلے بیٹھے ماضی کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ نور ارحم کے کمرے سے باہر سے گزر رہی تھی، کندھے سے آتی آواز سے رک گئی۔ رمایا میری جان، بہت اچھا کیا جو مریم کو سزا دی، اب بس تم ایسے ہی مریم کو سزا تکلیف دو۔ رمایا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور ارحم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ سب نور نے سن لیا اور دیکھ لیا تھا۔ نور کو آج اپنے بھائی سے نفرت ہو گئی تھی، کوئی اپنی نفرت میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے نور اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نور مہرنسا کے کمرے میں آئی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ نور نے بولا تھا کمرے میں کہیں نہیں تھی مہرنسا بیگم۔ مہرنسا جو ڈریسنگ روم میں تھی، نور کی آواز سن کر جلدی سے ساری تصویریں چھپی تھی
اور آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ ہاں میری بچی، کیا ہوا، کوئی کام؟ مہرنسا نے پوچھا تھا۔ ماما میں اپنی دوست کے پاس جا رہی ہوں، 2 گھنٹے تک آؤں گی۔ اوکے، نور نے مہرنسا کو بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اپنے خیال رکھنا۔ مہرنسا نے نور کے ماتھے پر بوس دیا تھا اور نور مسکراتے ہوئے چلے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ اپنی منزل کا سوچ کر اللہ کے سپرد کر دی تھی، آگے کا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ عابد ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا تھا، اس کا انتظار کرتے لیکن اب کافی دیر ہوئی جب اسے آیا تھا۔ چائے پی کر تھک گیا تھا لیکن اس ہستی کا کچھ اترتا نہیں تھا۔ عابد اب بل دے کر جانے لگا تھا کہ نور ریسٹورینٹ اندر داخل ہوئی تھی اور ادھر ادھر دیکھ کر عابد کے پاس آئی تھی۔ نور نے عابد کو کال کر کے ہی ریسٹورینٹ بولا تھا اور مہرنسا سے جھوٹ بول کر یہاں عابد سے ملنے آئی تھی۔ عابد نور کو دیکھ کر رک گیا۔ نور ٹیبل کے پاس آئی تو عابد کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ عابد نے ہی بات کا آغاز کیا۔ نور، آپ نے مجھے کال کر کے کہا آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے اور بات کرنی ہے تو بولے، میں سن رہا ہوں۔ نور ڈر کی وجہ سے کام رہی تھی، انگلیوں کو مسل رہی تھی۔ وہ میں آپ کو اس نور ڈر کی وجہ سے بول بھی نہیں رہی تھی۔ نور پلیز، آپ ڈر نہیں، جو بھی بات ہے اللہ کو یاد کریں اور مجھے بتائیں۔ عابد نے نور کو ہمت دی۔ نور نے ایک گہرا سانس لیا، پھر ہمت کر بولی، میں آپ کو اس لوکڑ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس لوکڑ کو دیکھا ہے اور رحمان بھائی نے مجھے وہ دکھایا بھی تھا، مجھے وہ اچھے سے یاد ہے کیسے دیکھتا ہے۔ عابد تو سن ہو گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ ایک راستہ بند کیا تو دوسرا راستہ بھی کھول دیا۔ نور نے عابد کو چپ دے اور خود کو دیکھتے پایا تو عابد کو مخاطب کیا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ عابد نور کی آواز سے دنیا میں واپس آیا، آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ ہاں، نور نے بس اتنا ہی جواب دیا، لیکن نظریں ابھی بھی نیچے تھی۔ آپ ابھی ہاکا نگار کو بنا کر اس کی تصویر نہ سکتی ہیں؟ عابد نے پوچھا تو نور نے سر ہلامے دیا۔ عابد اور نور بل دے کر ہاکی نگار کے پاس چلے گئے اور 1 گھنٹے میں نور کی مدد سے تصویر بن کی اور عابد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نور اپنے گھر کو واپس چل دی اور عابد اپنے گھر۔ حامد مریم کی تصویر کو پکڑے رو رہا تھا اور اسے مریم کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن کیا کرتا، دل کو سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس طرح کرتا مریم کو کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عابد گھر آیا لیکن حامد صوفے پہ نہیں تھا آج، اس لیے حامد کے کمرے چلا گیا۔ عابد آج خوش تھا، جو نور نے مدد کی تھی اور اللہ نے راستہ بنایا تھا، جتنا شکر ادا کرتا اللہ کا کم تھا۔ حامد عابد نے کمرے میں آتی حامد کو آواز دی جو رو رہا تھا۔ عابد یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حامد میرے بھائی کیا ہوا ہے؟ عابد جب حامد کے پاس آیا تو مریم کی تصویر کو دیکھ کر افسوس سے آنکھیں میچ لی۔ عابد حامد کے پاس بیٹھ کے حامد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حامد نے آنسو سے بھری آنکھوں سے عابد کو دیکھا تھا اور پھر مریم کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ کچھ پل خاموشی کے بعد حامد بولا تھا، عابد میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مریم کو کچھ ہو گیا ہے تو کیا کروں گا؟ ایک ہی تو میری بہن ہے اور وہ بھی میری وجہ سے تکلیف میں کیا کروں؟ میں پاگل ہو جاؤں گا عابد۔ حامد جو اب اپنے بال نوچ رہا تھا۔ عابد نے حامد کا چہرہ اوپر کیا اور آنسو صاف کیے تھے۔ میرے بھائی، اللہ نے ایک راستہ بند کیا ہے تو کیا ہوا؟ دوسرا بھی کھول دے گا نا؟ آج میں ارحمان کی بہن سے ملنے گیا تھا اور اس نے مجھے اس لوکڑ کی تصویر بنا دی ہے۔ اب دیکھنا اللہ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کرے گا۔ حامد عابد کی بات سن کر حیران تھا۔ خوش بھی صحیح کہتے ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، جب مدد کرتا ہے تو کسی کو علم بھی نہیں ہونے دیتا۔ عابد نے وہ تصویر حامد کے سامنے کی تھی۔ حامد کو تو جیسے 40 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ مریم رات کو جلدی سو گئی تھی۔ اب رات کے 1 بج رہا تھا، مریم کی آنکھ کھل گئی۔ مریم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور وہ یہ صبح سے تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا۔ مریم اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ اب بازو پر جلن نہیں ہو رہی تھی۔ جب مریم فریش ہو کر آئی تو بیڈ سے اپنا دوپٹہ لے کر صحیح سے کندھوں پر ڈال کر نیچے کچن کی طرف چلے گی۔ ارحم رات کو اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ ارحم نے مریم کو نیچے جاتے دیکھا تھا کیونکہ ارحم کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ ارحم بھی چپ کر کے مریم کے پیچھے گیا، جو مریم کو علم بھی نہیں ہوا۔ مریم کچن میں آئی تو کچھ کھانے کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب نظر دروازے پر کھڑے ارحم پڑی تو ڈر گئی۔ ارحم کا مریم کو ڈرتا دیکھ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لے آیا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ہاں؟ ارحم نے مریم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مریم ڈر کے پیچھے ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ لگی۔ مریم ڈر کی وجہ سے چپ تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ ارحم نے مریم کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر مریم کی طرف جھکا تھا۔ بھوک لگی تھی اس لیے کچن میں آئی۔ مریم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، آنکھیں ابھی بھی نیچے تھی۔ اور تم کو کھانا منع کیا گیا ہے، صبح کے ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھاؤ گی؟ پھر بھی نیچے آ گئی۔ ارحم نے مریم کی تھوڑی کو پکڑ کر اوپر کیا، پر مجھے بھوک لگی ہے، صبح بھی نہیں کھایا، پلیز مجھے کھانے کو دے دے۔ مریم نے ارحم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارحم کچھ سوچتے ہوئے پیچھے ہوا۔ جاؤ وہاں اس کرسی کے پاس نیچے بیٹھو، دے دیتا ہوں کھانا۔ ارحم نے اشارے سے کہتے ہوئے خود کسی کام میں لگ گیا۔ ارحم نے ایک پلیٹ میں کچھ بچا ہوا سالن اور سلپ پر رکھا اور رات کے بچے ہوئے سالن میں لال مرچیں ڈال دی، جو مکس کر کے مریم کے پاس لایا اور مریم کو کھانے کے لیے دیا۔ ارحم نے ربایا سے کہا تھا
وہ جو بھی کھائے وہ کھانے کو زیادہ لے تک وہ کھانا بچ جائے، اور ایسے ہی کیا تھا ربیہ نے، اور وہ کھانا مریم کے لیے بچایا تھا ارحم نے، کیونکہ وہ جتنا مریم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارحم کو کرسی پر بیٹھ گیا، مریم کو زمین پر بیٹھا تھی۔ جب مریم نے کھانا دیکھا تھا تو وہ کسی کا بچا ہوا کھانا تھا جو ارحم نے کھانے کو دیا تھا، تو مریم کو اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا تھا، لیکن اپنے آنسو کو اندر کرتے ارحم سے لے لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانے لگی۔ پہلے نوالا مریم کو بہت مرچنے لگی، جس سے مریم اٹھ کر پانی پینے چلی جانے لگی، لیکن ارحم نے اس کے مریم کے جلے بازو کو زور سے دبوچا اور مریم کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا تھا، جس سے مریم کی چیخ اندر ہی رہ گئی۔ مجھے لگ رہی ہے نا، ایسے ہی مجھے روز لگتی ہے، ایسے ہی پانی کی طلب ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کر کے اچھے نہیں کیے، اس کی سزا تم کو ملے گی، ارحم نے کہتے ہی مریم کے جلے بازو پر اپنا دباؤ اور سخت کیا، جس سے مریم دائیں بائیں نفی میں سر ہلائے تھی، لیکن ارحم کو مریم کو تڑپتا دیکھ سکون مل رہا تھا۔ پانی تم کو نہیں ملے گا، یہ کھانا تم ابھی کے ختم کرو گی، ارحم نے حکم سونپا تھا اور کرسی پر جا کر بیٹھا۔ مریم آنسو صاف کرتی چپ کر کے کہنے لگی تھی، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، لیکن ارحم کو اس سب سے کوئی لینا نہیں تھا۔ جب مریم نے کھانا کھا لی تو ارحم مسکراتے مریم کو دیکھتے ہوئے کچن سے چلی گئی اور مریم اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ وہاں جلدی سے پانی کے جگ کو منہ لگایا تھا، لیکن مرچی کم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور میں روتے روتے وہیں گر گئی اور زبان پر زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ بچوں کی جلن تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں، یہ سزا مجھ سے برداشت نہیں ہو، اللہ اپنے پاس بلا لے، میرے رب میرے صبر کو جواب دے گیا ہے اللہ۔ مریم چیختی ہوئی منہ گھٹوں میں دیے رونے لگی۔ بادشاہ ارحمان کو بشیر کو مار دیا تھا، کسی کو سچ نہ پتہ چلے۔ یہ بات ارحمان کو پتہ تھی کہ تم بادشاہ ہو، تم کو سب بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ اس جرم کی دنیا میں بادشاہ کہلاتے ہو، لیکن باہر تم سب کو بادشاہ نے فیصل کا گلا دبوچا تھا۔ کتنی بار کہا ہے، کوئی میرا نام نہیں جانتا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ بادشاہ نے فیصل کو دور پھینکا تھا۔ تم مریم کو گھر سے باہر نکالنے کا سوچو، کیونکہ اب مرنے کی باری اس کی بائی کی ہے۔ نور آج صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ نور وضو کر کے نماز پڑھی اور کمرے میں ادھر ادھر پھر رہی تھی، لیکن نور کا دل کمرے میں نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کمرے سے باہر اور ارحمان کے کمرے میں آئی تھی۔ ارحمان بھائی، آپ کو پتہ ہے میں نے عابد کی مدد کی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں مریم آپ ہی بے قصور ہے، ان کو اب میں کیوں ان کو اس سے بے قصور سزا کیوں مل رہی ہے؟ ارحمان بھائی بہت گندے ہیں، انہوں نے ربیہ کے ساتھ مل کر مریم آپی کا بازو جلا دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی آپی کو۔ ارحمان بھائی سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ نور ارحمان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی، اپنے آنسو صاف کر کے کچھ دیر کے بعد اٹھ کر باہر آ گئی اور کچن کی طرف آ گئی۔ 2 کپ چائے بنا کر مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ نور نے مریم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا، تو نور دروازہ کھول کر مریم کمرے میں آ گئی، لیکن مریم کو زمین پر گڑے دیکھ کر بھاگتی ہوئی مریم کے پاس آئی۔ چائے میز پر رکھ کر مریم کا مخاطب کر، مریم آپ ہی اٹھے۔ نور نے 2 سے 3 بار مریم کو ہلایا۔ مریم کی آواز سن کر مندی آنکھیں کھولی۔ نور نے مریم کو سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ نور ڈر گئی تھی کہ مریم کو کچھ ہوا تو نہیں گیا، لیکن مریم کو آنکھیں کھولتا دیکھ سکون کا سانس لیا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، آپ زمین پر کب گری تھی؟ نور نے مریم سے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو سرخ پڑا تھا۔ پتہ نہیں کب گری، مریم نے نور سے بات چھپائی تھی، کیونکہ مریم نور کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، آپ کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، دونوں مل کے پیتے ہیں، نور خوش ہو کر بولی۔ مریم کو بتا رہی تھی۔ مریم نور کو دیکھتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے جب مریم کو خود کو دیکھتا پایا تو بول پڑی، آپ مجھے دل بھر کر دیکھ لیجئے گا، پہلے فریش ہو کر آئیں، نہیں تو چائے ٹھنڈی نہیں پی جائے گی، نور نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر مریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مریم بیڈ سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی اور نور ارحمان کا سوچ کر دل میں خوش تھی۔ 15 منٹ بعد مریم باہر آئی اور نور کے پاس آ کر بیٹھی۔ نور اور مریم باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ عابد حامد کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جو کب سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ حامد کیا ہوا، کچھ بول بھی، کب سے اس کو دیکھے جا رہا ہے؟ عابد نے کوفت ہو کر کہا تھا، یہ ارحمان کی بہن نے بنایا ہے۔ مطلب؟ عابد نے حامد کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ مطلب یہ کہ یہ ارحمان کو ایفریجنٹی سے ملا تھا، اس کے بعد ارحمان 1 مہینے اس کے پیچھے پاگل رہا تھا اور میں پھر بھی کوئی خاص پتہ نہیں چلی تھی۔ مطلب اس سب سے پہلے افرینچا جا کر سب پتہ لگانا ہے، کیونکہ اس کی افرینچا کچھ تو ہوا ہے جو ہماری نظر میں بھی نہیں آئی۔ عابد نے کہا، لیکن ارحمان کے آگے ہی تھی، اس وجہ سے اس کی موت کی
गुट और तरवीद कर दी इन लोगों ने। हामिद ने कहा, हाँ अफरीन, कुछ तो ऐसे है जो हम सब की नज़र से दूर है। तो ठीक है, कल से तफ्तीश शुरू, आबद ने कहकर उठ किया था, और ये दोनों कल का प्लान कर रहे थे कि आगे क्या करना है। मरीम किचन में आ गई थी और सबके नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। नूर भी मरीम की मदद कर रही थी। मरीम मना करने के बाद भी नूर किचन में थी। नूर ने मेज़ लगा दिया और मरीम ने नाश्ता बनाकर मेज़ पर रखा। देखते ही देखते सब डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे और अपनी अपनी कुर्सी में बैठे थे। नूर मरीम के साथ बैठी थी। अरहम को नूर का मरीम के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरहम बोलने वाला था कि सबर सबर वाया मैडम आ गई। हाय, सब कैसे हैं? सब ने जवाब दिया, लेकिन नूर अपने नाश्ता करने में मगन थी। रबाया ने नूर को देखा था, जिसने रबाया को किसी बात का जवाब नहीं दिया। नूर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रबाया ने नूर से कहा, नहीं। नूर ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपना नाश्ता करने में मगन थी। फिर कोई जवाब नहीं दिया। सब ठीक है ना? रबाया का नूर को जवाब न देने में सल्ट लगी अपनी, लेकिन रहमान की जान थी, ज्यादा कुछ नहीं बोली थी सकती थी इसे। मेरा नाश्ता हो गया, मुझे यूनिवर्सिटी से दूर हो रही है, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। नूर, मैं छोड़ देती हूँ। रहमान उठ कर खड़ा हुआ कि नूर बोल पड़ी, नो थैंक्स भाई, आप नाश्ता करें, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। नूर ये कहकर बाहर चलेगी और सब घर वालों को हैरान करेगी, क्योंकि नूर ऐसी नहीं थी। नूर को तो अपने दोनों भाइयों से प्यार था, जान से बढ़कर एक दूसरे का चाहते थे, लेकिन आज कुछ तो बदला था। वजाहत कब तक ऐसे बैठा रहेगा? चल पता आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने इस अफरीन का पता लगा लिया है जहाँ पर आखिरी बार रहमान गया था। दिलावर की बात सुन वजाहत मल सीधे हुए थे और लाल अंगार होती आंखों से देख रहे थे। दिलावर, ये सब के बाद क्या मेरा रहमान? वजाहत मल कब से चुप हो गए थे कि ये दोनों मुझे वापस मिल जाएंगे। दिलावर वजाहत को तकलीफ में देखकर खुद तकलीफ में था। क्या इसको समझता था? वजाहत, जो लोग इस दुनिया से चले गए जाए वापस नहीं आते। मानता हूँ कि ये दोनों तुम्हारे दिल के टुकड़े थे, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी, एक बार फिर इस तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। दिलावर कहकर उठ के खड़ा हो गया। चल अफरीन, वो दिन दूर नहीं जब हमें सच सच मालूम होगा। वजाहत ने कहकर उठ खड़े हुए थे, अपनी गन लिए दिलावर के साथ अफरीन के लिए निकल गए। आधे घंटे में मलिक, वजाहत, दिलावर इस अफरीन के बाहर थे, लेकिन कौन था जिनकी नज़र अफरीन के बाहर दिलावर, वजाहत, आबद और हामिद पर थी। कुछ ही मिनट में अफरीन के बाहर शोर, चीखों और रोने की आवाज़ें आने लगी। रबाया अरहम के साथ इसके ऑफिस रूम में बैठी थी। दोनों एक साथ घर से ऑफिस आए थे। अरहम का काम कर रहा था कि सिक्योरिटी हाथों में पार्सल लिए अंदर आई थी और अरहम को देखकर चली गई। ये क्या है? अरहम रबाया ने पार्सल को देखते हुए कहा, क्योंकि देखने में कोई छोटी चीज़ थी। अरहम रबाया की बात सुनकर चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। पार्सल उठाकर रबाया के पास गया। मेरे खान जान, ये जहर है जो इंसान के जिस्म में थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है। रबाया के जो बाल चेहरे पर थे इनको पीछे करते हुए बोल दिया। रबाया आंखें फैले अरहम को देख रही थी। ये जहर कहीं मरीम के लिए तो नहीं? हाँ हाँ, कमरे में अरहम का केक गूंजा। मेरी जान, कितनी समझदार हो, इसलिए तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। रबाया, मेरी जान। अरहम रबाया के गले लगा कर बोल रहा था, लेकिन तुम ये जहर अब दोगे तो सब कुछ शक नहीं होगा? रबाया ने अपना शक बयान किया था। रबाया, तुम्हें मैं पागल देखता हूँ जो इससे जहर दे दूंगा? तो फिर रबाया कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये है कि मरीम को ये जहर पहले दिन से मिल रहा है और ये कौन कर रहा है, इसके लिए तुम परेशान ना हो, बस अपनी शादी की तैयारी करो। बादशाह के मोबाइल पर फैसल की कॉल आई थी, इसने उठाई थी। हाँ फैसल बोल, क्या काम हुआ? बादशाह मस्त हो गया। फैसल ने अपनी बुरी खबर दी तो बादशाह आग बगोला हो गया। वजाहत मलिक, बादशाह की चीख पूरे गोदाम में गूंजी। बादशाह ने मोबाइल जोर से जमीन पर मारा। तुम नहीं जीत सकते वजाहत, तुम कभी नहीं जीतने दूंगा। 20 साल की मेहनत ऐसे जाया नहीं होगी मेरी। आबद भी पुलिस के साथ अफरीन के लिए निकल गया था और हामिद भी साथ था, लेकिन 100 फुट की दूरी पर कोई इनको पहचान न ले। बादशाह के आदमी अफरीन के बाहर हामिद और आबद पर नजर रखे हुए थे। आबद अंदर गया और अफरीन के बंदों से मिल रहा था। इस सब में आबद को कितना ही हो रहा था। जब बाहर आया तो आबद की तरफ चल दिया कि बादशाह के आदमियों ने फायर कर दी, लेकिन ये फायरिंग ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि मलिक वजाहत के आदमियों ने बादशाह के कुछ आदमी पकड़ लिए थे और गन का पिछला हिस्सा मारकर बेहोश कर दिया था। आबद ने कैसे भी करके हामिद को बचा लिया था, लेकिन यह हमला हामिद की जान लेने के लिए किया गया था। आबद ने पुलिस फोर्स को काम पर लगा दिया और खुद हामिद को लेकर घर चले गए, क्योंकि हामिद के बाजू पर गोली छूकर गुजरी थी, जिसकी वजह इस वक्त देखना बहुत जरूरी था। हामिद, तुम ठीक हो? आबद ने हामिद को पूछा, जो अब बेहोश हो रहा था। हामिद, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, देखो आंखें बंद मत करना। आबद ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और 20-30 मिनट का रास्ता
15 मिनट में तय किया और दोनों अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में थे। डॉक्टर ने हामिद की पट्टी कर दी, इंजेक्शन लगा दिया जिससे दर्द ना हो। इस वक्त हामिद इंजेक्शन की वजह से नींद के जेर असर था और आबद खुद सोफे पर गिर गया, अपनी सोचों में डूब गया। अगर हामिद को कुछ हो जाता तो इससे आगे का वो सोच भी नहीं सकता था। आबद वहीं सोफे पर ही सर रखे आंखें मूंद गया। मरियम रात के खाने बनने के लिए किचन में जा रही थी कि नूर दौड़ती हुई मरियम के पास आई और पिछले से गले लगाया। मरियम, नूर किस अचानक करवाई से गिरते कितने बची थी? नूर, क्या हुआ? अभी गिरते ही दोनों, सब ठीक तो है? आज इतनी खुश हो आप? मरियम ने पूछा। नूर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुशी से पूछा। हाँ भी, आज मेरा रिजल्ट है, जिसमें पास होगी हूँ वो भी क्लास में पहले आई है। अब आप मेरे साथ शॉपिंग पे जाएंगे और हम खूब मजे करेंगे। नूर, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे खाना बनाना है। तुमको पता है ना, सबको वक्त पर खाना चाहिए होता है। मरियम ने जैसे नूर को टालना चाहा। नूर नसा बेगम ने सुन लिया लेकिन बोली नहीं थी, बल्कि दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर सोफे पर जाकर बैठ गई और इन दोनों की बातों का मजे ले रही थी। ज़ैनब बेगम जो सीढ़ियां उतर रही थी, नूर की बात सुनकर इसके पास आई थी। नूर, तुम अब इस खूनी की बहन को अपने साथ लेकर शॉपिंग पर जाओगी? ज़ैनब बेगम ने नूर से बात कर रही थी लेकिन देख गुस्से से मरियम को रही थी। बड़ी माँ, ये तो खूनी नहीं है ना, आपको क्यों बड़ी माँ, ये तो खूनी नहीं है ना, आप इसको क्यों कह रही हैं? आप लोग तो सजा नहीं दे सकते ना। हम सब तो पढ़े लिखे बाशूर इंसान हैं, फिर भी आप ही को तकलीफ दे रहे हैं। और मैं आप ही के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। मामा, मैं और मरियम बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं। नूर बोलकर मरियम का हाथ पकड़ पाप बाहर लेगी और ज़ैनब बेगम शौक थी क्योंकि नूर ने आज तक जिंदगी में इससे बात इस तरह नहीं की थी। मेरे इंसान, आपने नूर को देखा? आजकल की आई लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर गई है। ज़ैनब बेगम ने अब तोपा को रुख मेहरनिसा पर किया। भाभी, नूर ने कुछ गलत ही कहा। अगर इस वक्त अरहमान होता तो मुझे यकीन है वो मरियम का साथ देता। मेरे इंसान कहकर वो अपने कमरे में चल दी। आपने अच्छा नहीं किया नूर, इसकी सजा में इस खूनी की बहन को मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। ज़ैनब बेगम दिल में सोई हुई सोफे पर बैठ गई और रकम के आने का इंतजार करने लगी। दिलावर ने बादशाह के आदमियों को अब अपने सामने बांध रखा था, जो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिलावर तंग आकर वहां से जाने लगा तो वजाहत मलिक कमरे में अंदर आए थे। हाँ, ये अब तक बेहोश में नहीं आए। वजाहत मलिक ने गुस्से से सबको देखा। नहीं, अभी तक तो बेहोश पड़े हैं। मुझे लगता है इस मैंने बंदूक का पिछला हिस्सा नहीं मंग मारी होगी, जिसे दिलावर सोचते का नहीं, ठंडे पानी में फेंको इस वक्त। वजाहत मलिक ने वहां पर खड़े गार्ड से कहा। जी मलिक सरकार, कहकर जल्दी से ठंडा पानी लिया और सब पर एक साथ डाल दिया, जिससे बादशाह के आदमी हड़बड़ा को उठे थे। वजाहत मलिक ने दिलावर को देखा था। ये सब कब के होश में आए थे? तुम सबको पागल बना रहे थे। एक गार्ड ने जल्दी से एक कुर्सी मलिक वजाहत के लिए रखी थी। हाँ, तो तुम सब सच अपने मुंह से बोलेगे या तुम लोगों को मार के सब सच बुलवाऊंगा? मलिक वजाहत बोले नहीं थे बल्कि दाड़े थे, जिससे बादशाह के आदमी को आज मौत पक्की थी। हम कुछ नहीं जानते, एक आदमी बोला था, क्योंकि मलिक वजाहत के इशारे पर हामिद ने गार्ड ने इस आदमी के बालों से पकड़ पीछे किया था, जिससे आदमी चीख रहा था, हमें छोड़ दे, अब हमें सच नहीं मालूम। दूसरा बोला था, दूसरे के साथ यही हुआ। बताता हूँ, हम बादशाह के काम करते हैं। हम सब ने बादशाह को नहीं देखा। इसका एक आदमी जिसका नाम फजल है, वो हमसे जो कहते हैं हम वो करते हैं। अब तो खुदा के लिए हमें छोड़ दें। तीसरे आदमी ने डर कर बताना शुरू किया। मलिक वजाहत दावर के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कुराहट आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा था, फिर उठकर बाहर जाने लगे कि गार्ड को इनकी मेहमाननवाजी क्या कहकर गए थे। और हम आज डेट आ रहे हैं, तुम कैसे इनको हमारी शादी के लिए मनाओगे? वो बहुत गुस्से में है। रबाया ने बहुत लाड से कहा। रबाया, ये मेरा मसला है, तुम परेशान होती अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब तुम घर जाओ, आगे का मैं देख लूंगा। रबाया खुश होकर हमको गले लगाकर ऑफिस से निकल गई और हमें अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलने वाला था कि अरहम को किसी की कॉल आई जो अन्नान नंबर से थी। अरहम ने कॉल उठाई तो सलाम किया। कैसे कमीने, तुम तो हम दोस्तों को भूल ही गए, न कभी बात करते हैं न कभी मिलता है। तैमूर नहान, अरहम ने एक ही मिनट में पहचाना। हाँ, मैं तैमूर, अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ, एयरपोर्ट लेने आ जाना। खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी और अरहम मोबाइल देखता रह गया। मुस्कुराता हुआ ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठते ही घर के लिए निकल गया था। नूर और मरीम कब से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। नूर जैसे बुटीक पर जाती वहां से अपने और मरीम के लिए 4-5 सूट खरीद लेती। नूर बस करो, चलो अब घर भेज दे रही है। मरीम को अच्छा नहीं लग रहा था। मरीम का दिल कहे जा रहा था आज कुछ जरूर बुरा होगा, लेकिन ये बात नूर को कौन समझाए जो बात समझ नहीं रही थी। ओह भाभी, क्या हो गया? हम शॉपिंग पे आए हैं, इसलिए प्लीज आप चुप करके शॉपिंग करें, जिंदगी एंजॉय करें।
नूर ये कहकर फिर शॉपिंग में मसरूफ़ होगी और मरीम का दिल ही अलम दो दिल में ही अल्लाह से दुआ कर रही थी। नूर मरीम को मॉल के फूड कॉर्नर में ले आई और खाने का ऑर्डर देकर मरीम से अब बातों में लग गई। रबाया जो घर जा रही थी लेकिन शॉपिंग कर सोचती हुई मॉल में आ गई और अंदर आते ही रबाया की नज़र नूर और मरीम पर की थी। रबाया ने अपने मोबाइल निकाल कर उस तस्वीरें ली। तस्वीरों को देखते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। नूर और मरीम इस बात से अनजान अपनी दुनिया में खोई हुई थी। नूर अब बस करो प्लीज और इसके बाद हम घर जाएंगे, मरीम ने एक बार फिर इल्तिजा किया, जिस पर नूर ने हाँ कर दी थी और मरीम ने सुकून का सांस खारिज किया। बादशाह, इन सब में इन आदमियों का क्या कसूर है? हमने तो हामिद को मारना चाहा था लेकिन पुलिस का आदमी दरमियान में आ गया था। फैसल ने अपनी सफाई दी थी। तो पहले इस पुलिस वाले को मारते फिर हामिद को। बादशाह गुस्से से दौड़ा था। इस मलिक वजाहत ने मेरे काम में फिर से दखल दिया जैसे 20 साल पहले दिया था। मलिक वजाहत, इस बार हामिद से पहले तू मरेगा, इस बार मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से, बस देखता जा। फैसल मलिक वजाहत को पता लगा इस बार इसने गाड़ी अपनी मौत की नींद सुलाऊंगा। बादशाह खुद मैदान में उतरेगा। हाँ, गदान में एक खौफनाक गेह गूंजा, इस बार कोई गलती नहीं होगी मलिक वजाहत, इस बार एक गोली और वो भी तेरे दिल पर लगेगी, अगली सांस भी नहीं लेने दूंगा। मलिक वजाहत को कॉल करो, बादशाह ने फैसल को हुक्म दिया। अरहम की गाड़ी बिरौनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी तो ज़ैनब बेगम के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। अरहम अंदर आया तो ज़ैनब बेगम रोता देखकर ज़ैनब बेगम के पास बैठा। मम, क्या हुआ? अब रो क्यों रही? क्या हुआ बेटा? आज मरीम ने मुझे बस बदतमीजी की और नूर को अपने साथ जबरदस्ती शॉपिंग पे ले गई। तुम तो जितने जानते हो ना नूर कितनी बोली है, और वो इसकी बातों में आकर मरीम के साथ चलेगी। अरहम को नूर पर यकीन था लेकिन मरीम पर बिल्कुल भी नहीं। अरहम को लगता था वो कुछ भी कर सकती है। अरहम इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। अच्छा मम प्लीज आप चुप कर जाओ, जाकर फ्रेश हो, रबाया के घर वाले आ रहे हैं, हम मरीम को मैं देख लूंगा। अरहम ज़ैनब बेगम को कहकर अपने कमरे में चला गया। सबसे पहले फ्रेश होने लगा। जब बाहर आया तो अपने मोबाइल पर रबाया के मैसेज देखकर खोल ही गया कि मरीम का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने था, जो अरहम देखकर और गुस्से से आग बगोला होकर मरीम के कमरे में चला गया। अभी तक मरीम और नूर नहीं आई थी, इसलिए अरहम भी नीचे आ गया था और मुलाजिम को चाय के कहकर वही लॉन्च में सोफे पे बैठ गया और अब इंतजार था तो बस मरीम का। नूर और मरीम को आते हुए देर हो गई थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम था, लेकिन नूर के लिए मरीम की खुशी मानी थी और मरीम खुश थी कि नूर तो है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है इसकी वजह से हुई थी। मरीम और नूर खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। मैंने ने दोनों का आता देख लिया था इसलिए पहले ही लॉन्च में आ गई थी। नूर और मरीम जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुई अरहम गुस्से से उठ खड़ा हुआ और मरीम की तरफ चल दिया। अभी नूर और महरनिसा कुछ बोलती इससे पहले फिजा में चटाह थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। मरीम इस अचानक थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी कि मरीम का सर दीवार से लगा और फट गया। सर से खून निकल रहा था। मरीम का चेहरा भगोड़ रहा था। नूर तो डर और खौफ से आंखें फैले देख रही थी और महरनिसा मुंह पर हाथ रखकर शौक थी कि ये क्या हो गया, अब क्या गलती कर दी मरीम ने। ज़्यादा खून में निकलने की वजह से मरीम को अब इतना होश ना रहा था। अरहम ने मरीम को वहीं बैठा देखा तो मरीम के बालों को अपने हाथों में दबोचा था। मरीम को अपने सामने किया। मरीम के बाल इतने ज़ोर से पकड़े थे मरीम को लगा आज ही अरहम जड़ से उखाड़ देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने मेरी बात माँ से बदतमीजी करोगी और नूर को अपने बातों में लगाकर शबम पे लेके जाओगी। क्या तुम अपनी औकात भूल गई होगी? तुम एक खूनी की बहन हो, वनी होकर आई हो इस घर में, जो मेरे घर को अपना समझकर हुक्म चला रही हो। अरहम भाई आप ही को मैं अभी नूर बात मुकम्मल करती से पहले अरहम ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया और मरीम को घसीटते हुए मरीम को कमरे में ले गया। नूर और महरनिसा पीछे भागी थी लेकिन अरहम ने इससे पहले ही मरीम को कमरे में फेंका था, जो सीधी बेड के कॉर्नर से लगने से नीचे गिरी थी और अरहम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर ने दरवाज़ा बजाया लेकिन अरहम तो जैसे आज हिमान से बाहर था। ज़ैनब बेगम दूर खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। नूर वहीं घर गई थी। महरनिसा ने नूर को खड़ा देखकर अपने साथ लगाया। मामा, मरीम आपी को तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी इनको सजा क्यों मिल रही है? नूर रोते ही बोल रही थी जिससे अब बोल भी नहीं जा रहा था। तो अब तुम ये बताओ, तुम्हारे बहुत पद निकल आए हैं ना कि तुम अब मेरी माँ को जवाब दोगी? मरीम ने नफी में सर हिलाया था। मैंने सच चाह एक और थप्पड़ मरीम को पड़ा था जिससे मरीम का निचला होंठ फट गया। तुम कोई ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो, पर कोई नहीं, तुम्हारी आई ज़बान ही बंद कर दूंगा। जब बोलने के लिए बहुत चलती है। अरहम ने अपने प्लेट हाथ में ली। मरीम की डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पाई थी और खौफ से पीछे को घसीट की, लेकिन अरहम को तो जैसे माफ़ न करने के पर डर पे था। नाक के खोल में अपनी आंखें पर पट्टी जो बनी थी। अब इसकी कमरे में मरीम की चीखों की आवाज़ थी, जो कमरे के बाहर खड़ी नूर और महरनिसा के रोंगटे खड़े कर चुकी थी और ज़ैनब बेगम के चेहरे पर अपनी जीत की मुस्कुराहट। अरहम भाई प्लीज़ खुदा के लिए दरवाज़ा खोले। अरहम भाई। नूर ने जल्दी से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। नूर दरवाज़ा बजा कर तो हर रुख की दर्ज कर रहे थे
لیکن اندر اس انسان کو مریم پر ایک بار بھی رحم نہ آیا۔ جب مریم بے ہوش ہو گئی تھی اور ارحم نے ایک لات مریم کے پیٹ میں ماری تھی، جبکہ مریم اب بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ مریم خون میں لت پت زمین پہ پڑی تھی۔ ارحم کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ تھا مریم کے لیے، تو بس نفرت تھی، انتقام، اپنے بھائی کے خون کے بدلے کی آگ۔ ارحم نے دروازہ کھولا تو نور میرے صاحب باہر کھڑے رو رہی تھی۔ نور نے سب سے پہلے اندر دیکھا اور منہ نکلتی چیخ کا گلا گھونٹا، کیونکہ ارحم نے مریم کو مار مار کر خون سے نہلا دیا تھا۔ سر تو پہلے ہی پھٹ گیا تھا، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، کپڑے ہر جگہ سے پھٹ گئے تھے اور مریم زمین پر اونڈے منہ گری تھی۔ نور اندر جانے لگی کہ ارحم نے نور کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ نور، تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولے گی، اس لیے چلو سب یہاں سے، پر بھائی وہ مار جائے گی پلیز نور، ارحم غصے سے بولا۔ ارحم نور کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا وہاں سے۔ نور اور مہرنسا نے کلب سے آنکھیں میچ لی۔ مریم وہیں زمین پر پڑی رہی تھی۔ حامد کو ہوش آیا تھا اور ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عابد حامد کو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ افرنج کے اونر نے ملنے کو بولا تھا۔ عابد افرنج گیا اور وہاں پر ایسا پتہ چلا تھا کہ 20 سال پہلے ایک عورت یہاں پر ایک بچی کو چھوڑ کر گئی تھی، اور اس بچی کے گلے میں یہ لاکٹ تھا، اور وہ بچی 5 سال کی تھی۔ بہت ڈری ہوئی تھی اور آگ کا سن کر ڈر جاتی تھی۔ آدھی رات کو وہ کوئی خواب دیکھ کر چیختی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ اس بچی کو بتا سکتی ہیں وہ کہاں ہے پلیز؟ عابد نے سجا کیا۔ پر وہ بچی تو اب فرینچ میں نہیں ہے۔ مطلب پھر کیا 5 سال کی عمر میں ہی اسے کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور یہاں سے لے گئے تھے؟ ان کا کوئی تو ہوگا دیکھنے۔ عابد نے اکڑ کہا، کچھ سال پہلے افرینچ میں آگ لگی تھی اور ہمارا کافی ریکارڈ جل گیا تھا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ عابد نے ارحمان کی تصویر سامنے کی۔ ارے صاحب، یہ تو یہاں روز آتے تھے اور ان کے پاس بھی یہ لاکٹ تھا۔ اب حیران ہونے کی باری عابد کی تھی۔ مطلب پہلے اس ارحمان کے پاس تھا؟ دلاور، یہ فیصل کا پتہ لگاؤ، کیونکہ اب وہ ہی بادشاہ کے پاس لے کے جائے گا۔ میں ملک ویلا جا رہا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ دلاور نے حامد سارے لایا۔ ملک وجاہت گاڑی میں بیٹھ کر ملک ویلا کے لیے نکل گئے۔ دلاور نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے آدمیوں کی مہمان نوازی کی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس نے منہ کھولا ہو۔ آخر دلاور تنگ آ کر باہر آ گئے اور ان کے ایک آدمی کے پاس جو موبائل تھا اس کو چیک کرنے لگا، جس میں بس نمبر تھے، نام نہیں تھا۔ صفدر شاہ اپنی فیملی کے ساتھ ملک ویلا آئے تھے اور ارحم تو خوشی سے گلے ملے تھے۔ ارحم نے سب کو اندر ان کا کہا تھا، سب اندر کو چل دیے کہ بیرے نے دروازے پر کھول گیا اور دارجی گاڑی اندر داخلی۔ ارحم وہی روک گیا۔ دارجی گاڑی سے اتر کر نیچے آئے اور ارحم کو دیکھ کر خوشی سے گلے لگایا۔ ہاں تو میرا شہر جوان کیسا ہے؟ دارجی نے خوشی سے ارحم کا کندھا تھپتھپایا اور سر کا بوس لیا۔ دارجی بالکل ٹھیک ہوں، آپ اتنے دن بعد آئے، نہ کوئی کال نہ اپنے آنے کی خبر۔ ارحم نے دارجی سے شکوہ کیا تھا۔ ہاں، تم کب سے نور کی طرح شکایت کرنے لگے؟ ارحم، دارجی چلے اندر۔ ارحم دارجی کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سب ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے، لیکن دارجی مریم اور نور کو دیکھنا کرنا پوچھ بیٹھے۔ بابا سرکار، نور ابھی آتی ہوگی، مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے اپنے کمرے میں ہے۔ زینب بیگم نے جلدی سے صفائی دی اور مہرنسا نے غصے سے اپنی مٹھی میجی۔ کوئی اتنی صفائی سے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ دارجی سر ہاں میں ہلا کر اپنی سربراہی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ہاں تو صفدر صاحب کیسے آنا؟ مجھے یوسف نے بتایا کہ سب کو ارحم کے نکاح کا بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی ارحم سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ملک سرکار، میری بیٹی کی خواہش ہے کہ ارحم کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے یہ شادی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ صفدر صاحب نے اپنی بات رکھی تھی۔ ارحم، تم کو ربایا سے شادی کرنے سے اس لیے تم کو وعدہ کرنا ہوگا جیسے ہی ارحمان کے قتل کا پتہ چلے گا تم مریم کو طلاق دو گے؟ دارجی نے حکم سونپا تھا۔ ارحم نے ہاں کر دی تھی، لیکن دل سے خوش تھا۔ طلاق تو تب دے گا جب مریم زندہ رہے گی، دارجی یہ بس دل میں سوچا تھا۔ ارحم، ربایا، زینب بیگم خوش تھے۔ دارجی نے سب کو کھانے کا کہا اور سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ نور کو جب پتہ چلا کہ دارجی آئے اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور دارجی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نور میرے بچے کیا ہوا؟ اب اتنا بھی پہلے کبھی نہیں روتی تھی، پھر آج کیا ہو گیا؟ نور میری طرف دیکھو نور، دارجی نے پیار سے پوچھا۔ دارجی آپ کو بہت یاد آ رہی تھی اس لیے رونا آ گیا۔ نور کی بات سن کر سب مسکرا دیے سوائے مہرنسا کے۔ سب اچھا سب کھانا شروع کرو، دارجی نے سب کو کہا اور خود نور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جو نہ کھانے کی ضد کر رہی بیٹھی تھی۔ دارجی نور کو لے کے گھر کے بنے لون میں آ گئے اور جو جھولے اور رحمان اور ہم نے مل کر نور کے لیے بنایا تھے سے بیٹھ گئے۔ نور دارجی کے گلے لگی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد دارجی بولے، نور بچے، کیا آپ مریم کا خیال رکھ رہی ہیں؟ دارجی نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن نور خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ سر میں ہاں میں لایا۔ شاباش میرے بچے، آپ ایسے ہی خیال رکھنا۔ ہمیں ابھی پھر گاؤں جانا ہے، وقت لگے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ دارجی نے نور کو گلے لگا کر بول دیا تھے اور نور چاہ کر بھی آج کی بات دارجی کو نہیں بتا پائی کہ ارحم نے مریم کے ساتھ کیا اور مریم اس وقت اس حال میں ہے۔
दादी ने वजाहत मलिक को कॉल फोन करके वापस का बोला था, क्योंकि अब सच खुद फिर सामने आ रहा था। मलिक वजाहत भी रात रात मलिक वेला काम के कहकर निकले थे। बादशाह हामिद पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, अब क्या करेंगे? हमारा सच सबके सामने आएगा। फैसल ने अपना शख्स बयान किया। वो चूजा कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए अभी के लिए मलिक वजाहत पर नजर रखो, क्योंकि अगर मलिक वजाहत को सब पता लग गया तो जिंदा भी नहीं बचूंगा। बादशाह कहकर अपने काम में मगन हो गया और इंतजार था तो मलिक वजाहत के फोन का। और लोकट का क्या करेंगे जो रहमान के पास था। जिस दिन बशीर को मारने गए थे इसके कमरा देखा था, कहीं भी लोकट नहीं था। पता नहीं वो रिकॉर्ड केस के पास है, फैसल ने सोचते हुए बोला था। दूसरी तरफ लोकट दादी ने अपने पॉकेट से निकाला और इस पर लगे खून को देखा था और लेकट का बॉस दिया था। तो दादी, हम ये शादी इस हफ्ते ही करेंगे ना? अगले जुमे को मेहंदी, बारात हफ्ते को और द्वार वलीमा। सफ्तर शाह ने अपनी बात मुकम्मल की। दादी पहले तो सोचने पड़ गई कितनी जल्दी शादी, लेकिन फिर जब सब ने हाँ कर दी तो फिर ना की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। और हम सब बड़ों में नहीं था कि किसी की काल पर बाहर आ गया था। अरहम अभी बात कर रहा था कि नूर अपने कमरे से होते हुए नीचे आ रही थी। नूर ने अरहम को नजरअंदाज करके आगे जाने लगी कि अरहम ने रोक लिया था। नूर, क्या तुम अपने भाई से नाराज हो? अरहम ने नूर के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर पूछा था, लेकिन नूर ने कोई जवाब नहीं दिया और अरहम का हाथ झटक कर आगे जाने लगी। अरहम फिर नूर के सामने आ गया। नूर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन खुद सोचो, वो कल की आई लड़की मामा से बदतमीजी करेगी, तुमको पता नहीं क्या कह कर बाहर लेगी। अगर तुमको कुछ हो जाता तो नूर जिसका भाई होनी है वो खुद कैसी? अभी अरहम की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि नूर बीच में रोक दिया। भाई, आपने सही कहा, वो होने की बहन है और खुद के लिए नहीं बोल सकती। वो बदतमीजी करके मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे तकलीफ देगी। नूर अरहम का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर अरहम के कमरे में ले गई और अरहम को रहमान के कमरे के बीच में खड़ा किया। आप जानते हैं हम दोनों आपको अपना हीरो क्यों कहते थे? क्योंकि आप हमारे लिए मुहाफ़िज़ थे, लेकिन आपने आज मरीम आपी को मारकर अच्छा नहीं किया। एक मिनट रुकें। नूर अपने कमरे में गई और वहाँ से रहमान की डायरी लेकर आई। अरहम भाई, ये लें रहमान भाई की डायरी, इसको पढ़ लीजिएगा और समझदार हुए तो आगे आपको कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं बदले तो खुदा न करे भाई कि कल आपके हाथ में कुछ ना बचेगा और आपको माफ़ी भी ना मिले। नूर कहकर हमारे कमरे से चली गई और मरीम के कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि मरीम अभी भी इसी हाल में वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। नूर ने जल्दी से मरीम कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन आगे का मंजर देखकर दंग रह गई थी। रबाया की फैमिली कब की चली गई थी और शादी अगले हफ्ते को तय हो पाई थी। दारजी को दिलावर की कॉल आई थी, जिसकी वजह से वो सबको गांव का काम का कहकर वहां से चले गए। मलिक वजाहत दूसरे घर आ गए थे। दिलावर पहले ही मलिक वजाहत का इंतजार कर रहा था। दिलावर, क्या है वो? मलिक वजाहत ने जल्दी से पूछा। चलो। दिलावर इतना कहकर एक कमरे की तरफ चल गया। वो मलिक वजाहत भी पीछे को चल दिए। कमरे का दरवाज़ा खोला था और सामने बैठे शख्स अदब व एहतराम से खड़ा हो गया। कैसा है मेरा शेर? मलिक वजाहत ने खुशी से अपने बाजुओं को खोला दिया था और वह भी खुशी से मलिक वजाहत की बाजू में समा गया। जैसे आप हैं दारजी, वैसे ही मैं भी हूँ, आबद ने खुशी से कहा था और बारी बारी दोनों का सर का बोस लिया था। आबद खान दिलावर खान का पोता था। माँ बाप की हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए दादा ने ही पाला था, जिसके ने पुलिस में भी ट्रेनिंग ली हुई थी और दारजी की एक कॉल पर इनके सामने हाजिर था। देख दिलावर, आज हमारे शेर हमें ही बातें लगा रहा है, मलिक वजाहत ने दिलावर को देखकर कहा। तीनों एक साथ हंसे थे। सोफे पर जा बैठे। आबद, बैठ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जो मेरे एक हुक्म पर तुम अपना सारा काम छोड़कर हमारे पास मदद के लिए यहाँ कराची आ गए। ताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? पोता भी कहते हैं और शुक्रिया भी कर रहे हैं। मैं नाराज हो जाऊंगा। आपने आज जो भी हो आप दोनों की वजह से हूँ। अल्लाह ने मुझे दो प्यार करने वाले दादा जो दिए हैं। आबद ने प्यार से दोनों को देखा था, जो अब दोनों सीना चौड़ा करके बैठे थे। अच्छा, बात कुछ पता चला तो बताओ, मलिक वजाहत और दिलावर ने एक साथ पूछा। हाँ दादी, वो लोकट का राज तो सामने आ गया, लेकिन दादी अगर आप पहले ही बता देते कि वो लोकट आपके पास है तो बशीर ना मारा जाता। वैसे भी दादी, एक बात कहूँ, आपकी पोती बहुत बहादुर है। अगर वो लोकट के बारे में ना बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। क्या नूर को इस लोकट के बारे में पता है? आबद, दादी और दिलावर को शौक लगा। हाँ, इसने ही तो लोकट के बारे में बताया और ये तस्वीर बनाई। आबद ने खुद शुक्र बताया। अब नूर की जान को खतरा है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मलिक वजाहत परेशान हो गए थे और जल्दी से नूर को कॉल करने लगे कि आबद ने दादिया से मोबाइल ले लिया। दादिया, परेशान न हो, नूर की निगरानी के लिए एक गार्ड 24 घंटे इस पर नज़र रखता है।
اس لیے نور کو کوئی خطرہ نہیں۔ عابد نے خوش ہو کر اپنا کارنامہ بتایا۔ دلاور اور ملک وجاہت نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور بات کو پھر سے شروع کیا۔ اچھا، پھر عابد اس لوکٹ کا کیسے پتہ چلا؟ ملک وجاہت بول رہے تھے، اس وقت تو بادشاہ کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے حامد بچے کو گولی لگی تھی، اور ہم نے بادشاہ کے آدمیوں کو پکڑ کر یہاں آنے کے لیے تھا اور تم حامد کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر کیسے پتہ لگا؟ عابد ہنسا تھا۔ دارجی پولیس والا ہوں، میں نے فہد افرنج کے باہر کھڑا کر دیا تھا، اس نے مجھے افرنج کے مالک کا بتا کر دیا تھا۔ شاباش میرا شیر، ملک وجاہت نے خوشی سے داد دی تھی اپنے۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ دارجی افرنج کے مالک نے بتایا کہ وہ لوکٹ کسی بچی کا ہے اور وہ 5 سال کی بچی کا تھا جس کو 20 سال پہلے ایک بوڑھی عورت اس افرنج میں چھوڑ کر گئی تھی۔ لیکن کیا عابد؟ دارجی نے جلدی سے پوچھا تھا۔ وہ بچی اب افرنج میں نہیں ہے، کسی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور کچھ سال پہلے اس افرنج میں آگ لگی تھی جس سے سب ریکارڈ جل کر راکھ بن گیا تھا۔ آگ وہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، عابد تک کوئی ریکارڈ کسی کے ہاتھ نہ لگے، دلاور بولے تھے، اور ملک وجاہت سر پکڑ بیٹھ کے۔ دارجی رحمان اس افرنج روز جاتا تھا اور یہ لوکٹ اس کے پاس ہی تھا۔ اچھا، آپ لوگ آگے کا سوچتے ہیں، چلتا ہوں، حامد اکیلا ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ عابد اتنا کہہ کر گل کر ہی نکل گیا۔ ارحم نے وہ ڈائری اپنے کمرے میں رکھ دی تھی اور خود سگریٹ جلا کر کمرے کی بالکونی میں کھڑا ہو گیا۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا مریم کے ساتھ برا کر کے اچھا کر رہا ہوں؟ نور کیا صحیح کہہ رہی تھی۔ ارحم اپنی سوچوں میں ڈوبا تھا، غلط کون ہے، میں یا مریم؟ اپنی سوچوں کو جھٹک کر کمرے میں آ گئی کیونکہ سردی اب عروج پہ تھی۔ ارحم نے کمرے میں آ کر رحمان کی ڈائری کو پکڑا تھا، ڈائری کو لے کر وہ بیٹ پہ بیٹھ گیا اور ڈائری کھولی تھی۔ ڈائری کھولتی ارحمان کی مسکراتی تصویر لگی تھی جس پر ارحم نے ہاتھ پھیرا تھا اور آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ اگلا صفحہ کھولا تھا جس پر بڑے حروف میں ارحمان لکھا تھا۔ دوسرے صفحے کا کھول تھا، ارحمان نے پڑھنا شروع کیا۔ میں ارحمان ملک، مجھے ڈائری لکھنے کا کوئی شوق تو نہیں، پر جب سے اس کو دیکھا ہے تو دل کی باتیں کرنے کا دل کرتے ہے۔ پہلی بار مول میں دیکھا تھا، نور اور ارحم بھائی کے ساتھ شاپنگ پہ گیا تھا۔ کالے رنگ کا کرتا پلازو پہنے اس کو کالے رنگ اچھا لگ رہا تھا، یا یہ کہو کہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری تھی، پر وہ تھی بیوی تو کوئی پری جیسی۔ لمبے کالے بال آج تک نہیں دیکھے تھے، کیسی کے رنگ دودھ جیسا سفید، کوئی داغ غلطی سے بھی نہ لگے، نہ گال سرخ و روئی کی جیسے ہی دکھتے تھے۔ اس سب میں میرا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے لیکن میرا دل اس پری کے پاس رہ گیا، اب وہ مجھے ہر جگہ دکھتی ہے۔ ارحم کو بھی یہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، لیکن ان کو کیا بتاؤں، جس کو دیکھے 2 دن ہوئے ہیں اور جس کا نام نہیں پتا، جس کا گھر نہیں پتا، اس کا ارحم بھائی کو کیسے بتا دوں؟ مجھے پتہ ہے بھائی کو اگر بتا دوں تو اس سے کہیں سے بھی لے کے آئے گا، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں کہ سچی میں اسے پیار کرتا ہوں یا بس وہ اچھی لگی، اس لیے ہر وقت اپنے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ ارحم کے چہرے پر 3 مہینے بعد مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ بھی ارحمان کی وجہ سے۔ بادشاہ، ہمارے آدمی پولیس والوں کے نہیں ہیں، ملک وجاہت کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فیصل نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تم ان کی فکر چھوڑ دیں، ان ڈرگز کو اور لڑکیوں کو کل امپورٹ کر کے بیرونی ملک اس بار بہت بڑا مال ہاتھ لگا ہے۔ بادشاہ نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کرتے ہوئے کہا۔ ملک وجاہت کو بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں تو مارنا تو ہے ہی اس بڈھے نے، آج نہیں تو کل ویسے ہی قبر میں پاؤں لٹک بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے حقارت سے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آج اس لڑکی کو دیکھے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وہ میرے ذہن سے نہیں بلکہ سچی دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم جو پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، کوئی بھی ہوتا تو اس کو پسند کرتے رہ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے اس کا پتہ کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نام ہے، کیونکہ وہ میری زندگی میں اور میرے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ جب آئے گی نا تو تم سے بھی باتیں بھی نہیں کروں گا۔ اب تو چاند کو دیکھو تو اس کا چہرہ ہی دکھتا ہے، میں تمہیں چاند کہوں یہ ممکن تو ہے، مگر لوگ تجھے رات بھر دیکھیں یہ مجھے گوارا نہیں۔ آج میں حامد کے گھر گیا اور وہاں مجھے وہ ملی جس کو دیکھے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آج بھی ایسی ہی تھی، کھلے کھلے گلاب کے پھول کی طرح، سرد کی وجہ سے سرخ ہوتے گال، آنکھیں شہد جیسی گہری، لمبے بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ آج اس کا نام بھی پتہ چل گیا مجھے، مریم ارشد جہانگیر۔ اب پہلی بار ارحم کی تھی شاکڈ ہونے کی، حیران ہونے کی، دل میں تکلیف کی ایک لہر اٹھی تھی۔ ارحم کو لگا اسے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ارحم نے کتنی بار یہ نام پڑھا، لیکن ارحم تو جیسے اس نام میں کھو گیا۔ مریم ارشد جہانگیر، میرے بھائی کی محبت۔ ارحمان مریم کو پسند کرتا تھا؟ ارحم نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں پتا، مریم حامد کی بہن، لیکن اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔
دل کو تو جیسے خوشی ہوئی تھی، مریم معصوم ہے بہت، پر پتہ نہیں کیوں مریم کسی سے ملتی تھی، کسی سے یہ بات معلوم نہیں تھا۔ میں گھر میں آ گیا، لیکن دل و دماغ میں مریم کا چہرہ، معصوم چہرہ رہنے لگا۔ کچھ تھا جو مریم کو دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے مریم کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ دارجی کو بتا دوں گا، اور آج ہی بتاؤں گا۔ جب دارجی آئیں گے، دارجی کو تو گاؤں گئے ہیں، اس لیے میں تب تک انتظار کروں گا۔ آج مجھے افرنج سے کال آئی، پتہ چلا وہاں آگ لگی ہے، اس لیے میں افرنج گیا تو وہاں مجھے سے ایک لوکٹ ملا جو بالکل ہم بہن بھائی کے پاس تھے۔ لوکٹ کی طرح دیکھا تھا، لیکن اس میں کچھ مختلف تھا۔ اس لوکٹ میں کسی کے نام کا پہلا حرف لکھا تھا جو سمجھ نہیں آیا تھا مجھے، لیکن کوئی نہیں، پتہ لگواؤں گا۔ آج میں حامد سے ملنے گیا، وہاں جو ہوا تھا اس نے میرے تو دل کو مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ ہم دونوں باہر بات کر رہے تھے کہ گھر کے رمضانی حصے چیخوں کی آواز آئی۔ میں اور حامد جب اندر گئے تو گزارہ ہنس رہی تھی اور مریم ڈر کے مارے خوف سے چیخ رہی تھی، اور ہم نے ڈائری بند کر دی اور اب سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ صبح میٹنگ تھی اور نور کو بھی تو راضی کرنا تھا۔ نور نے جب مریم کمرہ دروازہ کھولا تو دنگ رہ گئی۔ یوسف ملک اور یاسر ملک دونوں موجود تھے، بیڈ کے پاس کھڑے تھے اور ڈاکٹر مریم کو چیک کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ پیچھے دیکھا تھا، اور نور جو کب سے رونا ثابت کر رہی تھی اب صبر ختم ہو گیا۔ یاسر صاحب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یاسر صاحب کو مریم کی حالت پر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہی حال یوسف صاحب کا تھا، غم دکھ غصہ سے بھرے بیٹھے تھے۔ یوسف صاحب کو بس نہیں چل رہا تھا ارحم کو سامنے کر کے اس کے تھپڑوں سے حشر نشر کر دے، لیکن ڈاکٹر کی وجہ سے غصے کو کنٹرول کر رہے تھے۔ بابا جان آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ نور روتے روتے پوچھا تھا، لیکن یاسر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یوسف صاحب کے نور کے پاس آئے تھے، ساتھ لگا کر کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ نور میری شہزادی، ہمیں تو اپنا بہادر بچہ ہونا، پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ چلو شاباش، رونا بند کرو، اپنے کمرے میں جاؤ اور نماز پڑھو، اللہ سے مریم کے لیے دعا کرو، اللہ مہربان ہے اور آپ کی سنے گا، دیکھنا اس وقت تک مریم ٹھیک ہو جائے گی۔ جی بڑے پاپا، نور نے اتنا کہا تھا۔ یوسف صاحب نے نور کے آنسوؤں کو صاف کیا اور مریم کے کمرے سے جانے کو کہا، جو یوسف صاحب کی بات سمجھ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ نور کمرے میں آئی تو وضو کرنے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وضو کر کے آئی، اپنی الماری سے چادر نکالی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی طرح حجاب کیا تھا، اور جب نماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ نور نے جب نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو نور پھر سے رونے لگی تھی۔ یا اللہ جو سچ ہے وہ سامنے لیا، یا اللہ آپ ہی کو تکلیف کو کم کر دے، یا اللہ ارحم بھائی کو سچ پر فیصلہ کرنے کی عقل عطا فرما، میرے مالک آپ ہی کو صحت دے۔ نور روتے روتے دعا کر رہی تھی، اور جب کافی دیر ہوگی تو نور نے جانماز کے لے کر اٹھ گئی۔ نور بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی، اپنا موبائل دیکھا تھا جہاں دارجی نے نور کو سالگرہ کی مبارک دی تھی۔ نور لیٹ گئی تھی اور پچھلے سال کی سالگرہ یاد کرتے ہی یادوں میں ڈوبی۔ نور سو رہی تھی کہ کسی چھوٹے بچے کی خوفناک چیخ سے اٹھ گئی۔ سارا کمرہ اندھیرے میں نہایا تھا۔ نور تھی سادہ ڈرپوک جو اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ نور نے خوفزدہ کو جلدی سے سائڈ ٹیبل پر لیمپ جلایا، دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ نور نے کمرے کا جائزہ لیا، کچھ نہ دیکھا تو اپنا خواب سمجھ کر سونے کے لیے پھر لیٹ گئی۔ اتنے میں نور کی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نور ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھ گئی اور دروازے کو بس گھور جا رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتے ہیں۔ نور نے ڈرتے ہی دروازہ کھولا، لیکن کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی نور دروازہ بند کرنے لگی، نیچے دروازے پر پیپر پڑا تھا۔ نور نے اٹھا کر کھول کر دیکھا، پیپر پر کسی نے لال رنگ سے بڑا لکھا تھا، پیچھے دیکھو۔ نور نے پیچھے موڑ کر گردن گھما کر دیکھا، نور کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئی۔ آنکھ کھول کر باہر آ گئی، کوئی نور کے پیچھے ارحمان کھڑا تھا جس کے چہرے پر کٹ کے نشان تھا، اور اس سے نکلتے خون کو دیکھ کر نور ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی ارحمان نے قدم نور کی طرف بڑھایا، نور چیختے ہوئے کمرے سے بھاگی۔ ہاں ہاں، ارحمان کا کیک پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر کیوٹ پرنسس، پہلا تحفہ مبارک ہو۔ نور نیچے کے بھاگی تھی، لیکن نیچے اندھیرے کی خوف کی وجہ سے نہیں جا سکی، لیکن کیا کرتی، جان تو بچانی تھی نا، اس لیے ہمت کر کے نیچے کو بھاگی اور جلدی سے لائٹ جلانے کے لیے بٹن دیکھ رہی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں مل رہا تھا۔ جب نہیں مل رہا تھا روتے ہی سب کو بولنے لگی، وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد سب گھر روشن ہوتا چلا گیا اور سب نے مل کر نور کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے نور۔ سب کو سامنے دیکھ کر نور جلدی سے دارجی کے پاس چلی گئی، گلے لگ کر بیٹھ گئی۔ سب مسکرائے تھے، لیکن نور کو اپنے ڈر کی وجہ سے پھر بیوقوف بن گئی تھی۔ سب باتوں میں مگن ہو گئے تھے کہ ارحمان دونوں کیک لے کر اندر آئے اور نور کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور کیک کٹنے کو کہا۔ نور کو لگا اس میں بھی ارحمان کی کوئی شرارت ہوگی، اس لیے اپنے خوف کی وجہ سے پوچھ بیٹھی، اس میں تو کوئی شرارت نہیں نا کی آپ نے ارحمان بھائی؟ ارحمان نے نور کا ڈر
ہاں ہوا چہرہ دیکھ کر کچھ سوچا تھا، پھر نور کو دیکھ کر بولا، نور ارحم نے اتنا سنجیدہ چہرہ بنایا کہ نور نے جلدی سے جواب دیا، ہاں ارحم بھائی، نور اس کیک میں ایک عدد بم ہے جو تمہارے کٹنے پر پھٹے گا۔ ارحم نے اپنی ایکٹنگ کے جوہر بھی دکھانے تھے، جس سے نور پھر چیختے ہوئے داجی سے چپکی اور سب نے غصے سے ارحمان کو دیکھا تھا، جس کی ہنسی کو بریک لگی تھی، اور نور سے معافی مانگی اور خوشی خوشی کیک کٹ گیا۔ مسکراتے ہوئے پل کتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، یہ اب سوچتے ہوئے نور کی آنکھوں سے آنسو سے چہرہ تر ہو چکا تھا۔ کیسے وہ ارحمان بھائی کی اس گھر میں ہنسی گونجتی تھی، ہر وقت داجی کے ساتھ مذاق موج مستی میں گزرتا تھا، لیکن اب یہاں سب ختم ہو گیا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح مریم سے نفرت کرتی۔ اگر نور کو ارحمان نے بتایا نہ ہوتا اور وہ ڈائری نہ ملی ہوتی، نور یہ سب سوچتے ہوئے کب نیند کی وادی میں چلی گئی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ داجی اور دلاور باہر بیٹھے تھے، لان میں ناشتہ کر رہے تھے۔ وجاہت ملک نے اخبار اپنے سامنے ہٹائی اور دلاور کو دیکھا، جو سب دن کی معمول میں آج خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، اس لیے داجی نے اخبار رکھ کر دلاور کو مخاطب کیا، ہاں تو دلاور شادی کا کیا سوچا ہے؟ داجی نے دلاور سے پوچھا تھا، جو ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب کہو گے شادی کر لوں گا۔ دلاور خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، لیکن ملک وجاہت کا منہ کو جاتا ہاتھ رک گیا اور حیرت کی انتہا پر منہ کھل گیا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد ملک وجاہت بولے تھے، اب بڈھے، میں نے تیرے رشتے کی بات نہیں کی تھی، تو پھر اپنے رشتے کی بات کر رہا ہے؟ اس بار پھر اطمینان سے جواب دیا دلاور خان نے، اوے پاگل سکی بڈھے، اس عمر میں ہم دونوں شادی کرتے اچھے لگیں گے؟ اپنے بچے عابد کی بات کر رہا ہوں، اب اس کی عمر ہو گئی ہے تو شادی کی کیا سوچا ہے؟ ملک وجاہت نے تب کر جواب دیا، اوے اچھا، دیکھتے ہیں۔ دلاور نے ساری بات سنی تھی، اتنا سا جواب دیا، کیا عابد کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم بات کریں گے۔ ملک وجاہت نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، کوئی لڑکی نہیں ہے، اس کو کتنی بار کہا ہے پر کوئی بات نہیں سنتا اور مانتا، اب جب آئے گا تو خود بات کر لینا۔ دلاور نے بھی اطمینان سے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر عابد کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تو اس کے اگلے جمعے کو ارحم کی مہندی والے دن عابد اور نور کا نکاح پڑھا دوں گا، کیونکہ میری نور کے لیے مجھے عابد جیسے ہی بچہ چاہیے جو اس کا خیال کرے۔ ملک وجاہت نے اپنا حکم سنا دیا، نور عابد سے پوچھا تو لے۔ دلاور نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے اپنے دونوں بچوں پر یقین ہے، میرا حکم ضرور مانیں گے، میرے فیصلے کا ادب کریں گے۔ ملک وجاہت نے یقین سے کہا، انشاءاللہ۔ دلاور خان نے جواب دیا، انشاءاللہ۔ ملک وجاہت نے بھی شکر کیا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔